नमस्कार. मी डॉक्टर सुवर्णा ढमढेरे, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या श्रीमती हिराबेन नानावटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च फॉर वुमेन या संस्थेच्या वतीने सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण सगळेजण भेटलो आहोत मार्गदर्शनपर माहिती घेण्यासाठी. आपल्या वेबिनारचा आजचा टॉपिक आहे MBA लर्नर्स टुडे चेंज मेकर्स टुमॉरो. आता आपण लगेचच कार्यक्रमाची सुरुवात करूयात. मी आजचे आपले प्रमुख वक्ते डॉक्टर शंतनू देशपांडे यांना विनंती करते की त्यांनी आता त्यांची मार्गदर्शनपर माहिती द्यायला सुरुवात करावी. शांतनू सर, तुमच्याकडे. Yeah, good morning. I hope I'm audible and visible to everyone. I just checked the FB live program Suvarna madam तुम्ही जो दिला होता, आणि let me tell you, it built up the pressure with me because so many things you have covered, and I really doubt whether I would be able to touch upon all those possible things which are given in that. But I will leave some specifically MBA expertise to Ramdas madam, because surrendering that to her expertise is always better. To start with, आजचा जो वेबिनारचा विषय मला दिला होता तो इतका अप्रतिम विषय होता, मला इतका छान म्हणजे मला मिळाल्यावरती की लर्नर्स टुडे अँड चेंज मेकर्स टुमॉरो. नाउ the whole idea of making a change in the entire thing is very different than what we think always about a change maker. So what I will do is I'll share my slides with you. I prepared some slides so that माझा बोरिंग चेहरा तुम्हाला कंटिन्यूस दिसला बघायला लागणार नाही. So just tell me everyone that if when I share my slides, if it is you are able to see those. Okay, just a minute. Just a minute, please give me 1 minute. Yes. Just put your hands together and let me introduce to you. Yeah, can you see the slide now? Visible, sir. Yeah, visible. Okay, we'll go on. See, first of all, let me introduce myself. I'm Dr. Shantanu Deshpande, and being a MBA, I think 30 years old MBA, and I'm in this field for so many years in the corporate also, and now I'm a part of an institute and my own consultancy where we do a lot of career counseling for people and students and even for the parents. So learners today and change makers tomorrow, that is how it is. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला काय बघायचंय की, आणि त्याचं कनेक्शन MBA शी कसं आहे, हा माझा आजचा टॉपिक असणार आहे, आणि आय एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दॅट पर्टिक्युलर थिंग. See, one we need to understand, change actually various time may not be pleasant as it is, but it is something which is continuous and it is a constant thing. आपल्याला चेंज अवॉइड करता येत नाही. एव्हरीथिंग इज चेंजिंग. तुम्ही एक विचार करा, तुमच्या जन्मापासून आज 20-22 वर्ष 25 वर्ष इथे बरेचसे स्टुडंट असल्यामुळे you have changed. Everybody is changing continuously on the physical terms, on the terms of mental aptitude. The environment has changed. So many things have been changing continuously, and we have seen that this when we change, we see a new world altogether. Every time a new world comes in front of us, and that new world poses more changes and more challenges to us. Now याचा विचार करत असताना चेंज बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये होत असतो. चेंज करत असताना आपल्याला चेंज मेकर हा जो शब्द आहे तो इतका इंटरेस्टिंग आहे की आपल्याला लार्जर देन लाईफ पिक्चर एक तयार होतं की बिगर पिक्चर वेअर बिग चेंजेस आर देअर, लाईक सोशल चेंजेस आर देअर, पॉलिटिकल चेंजेस आर देअर, सायंटिफिक चेंजेस आर देअर. आणि म्हणजे यातली काही उदाहरणं द्यायची झाली तर मला अण्णा हजारे आठवतात. वॉटर मॅनेजमेंटचं त्यांनी संबंध चेंज करून कायापालट केला एखाद्या म्हणजे सिटीचा, त्यांच्या राळेगंज सिंधीचा. त्यानंतर फॉर्मिंग ऑफ न्यू कंट्रीज, right from starting off from like Israel to Bangladesh or something, it was political changes and the huge changes.
कालपर्यंत मी त्याचा सिटीजन नव्हतो आणि नाव माय सिटीजनशिप चेंजेस. सो इट इज अ बिग चेंज विच हॅपन्स. देर इज अ लॉट ऑफ सायंटिफिक चेंजेस. म्हणजे एडिसननी लाईटची निर्मिती केली, बल्बची निर्मिती केली, आणि सी हाऊ मेनी थिंग्स हॅव चेंज आफ्टर दॅट. फॉर इयर्स टुगेदर, more than 1,000 years, people were in one kind of a atmosphere or one kind of a environment, and suddenly with the introduction of light, so many things changed. Or the current change which we saw, which was a constitutional change, and Article 370, त्यांनी बरेचसे चेंजेस केले. देर वॉज अ स्टेट विच वॉज नॉट अ स्टेट एनिमोर, विच कन्वर्टेड इनटू युनियन टेरिटरी. सो एक चेंज मेकर हा जो शब्द आहे तो इतका इंटरेस्टिंग आहे की यू ऑलवेज लुक ॲट वेदर आय कॅन बी दॅट काइंड ऑफ अ चेंज मेकर. की हे जे सगळे लोक आहेत ज्यांना खूप मोठी पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड होती, खूप मोठी ऑथॉरिटी होती, खूप मोठं त्यांच्या मागचं एक ध्येय होतं, इतकं मोठं मी काहीतरी करू शकतो का आयुष्यात, वेदर आय कॅन बी दॅट काइंड ऑफ अ चेंज मेकर. इथे दुसरा एक चेंज मेकरचा पण एक आहे की येस, देर आर सम अदर चेंज मेकर्स विच आय विल इंट्रोड्यूस हिअर, अँड दोज वेर लाईक मेकिंग चेंजेस इन टू डे टू डे प्रोसिजर्स, मेथड्स, रेग्युलेशन्स. म्हणजे मला आठवतं मी पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनचा अभ्यास करत असताना एक IAS ऑफिसर होते जोहारी नावाचे, आणि ही चेंज ओनली द मेथड ऑफ ऍप्लिकेशन थ्रू वन सिंगल विंडो, आणि इट वॉज नाव इट इज नोन एज जोहारी विंडो. की 10 ठिकाणी ऍप्लिकेशन करायच्या ठिकाणी द ऍप्लिकंट हॅज टू गिव्ह इट ऑन वन. माझे अत्यंत जवळचे स्नेही होते डॉक्टर अच्युत गोखले. सो त्यांनी पंचायत राज हे नॉर्थ ईस्ट मध्ये सगळीकडे लागू केलं, आणि सडनली द एंटायर सिस्टम ऑफ देअर पॉलिटिकल सिस्टम वॉज चेंज. परमिट लायसन्सेस आपण बघत आलेलो आहे की आधी कसे होते, म्हणजे आधी 91च्या आधीपर्यंत इट वॉज कॉल्ड, द इंडिया वॉज कॉल्ड एज अ परमिट राज. नाउ इट इज नॉट. So these changes requires authority. These changes, the earlier changes required a lot of political backing, a lot of people orientation. These kind of changes which I'm talking about into methods and procedures, these changes requires a lot of authority. पण ह्याच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा आपण एक विचार करू शकतो की चेंज इतका मोठा जेव्हा आपल्याकडे असा विचार आपण करतो तेव्हा आपण खूप वेळेला असा एक विचार करतो की हे मला बहुतेक जमेल का नाही मला माहित नाहीये. Whether I can become a change maker is something which I have never thought of. आणि अगदी सिंपल गोष्ट सांगायची तर चेंज कॅन बी व्हेरी स्मॉल, चेंज कॅन बी व्हेरी मायन्यूट, चेंज कॅन बी इन यू ऑल्सो. अगदी छोटी गोष्ट म्हणायची झाली तर एखादा मुलगा कालपर्यंत किंवा मुलगी 8:30-9 वाजेपर्यंत झोपत असेल, तिने 6 वाजता उठायला सुरुवात केली, दॅट इटसेल्फ इज अ चेंज ऑल्सो, अँड दॅट कॅन रिफ्लेक्ट ऑर दॅट कॅन रेसिप्रोकेट इन टू मेनी थिंग्स विच आर हॅपनिंग लेटर ऑन. सो स्मॉल चेंज which could look like a very minute thing in your life can make you a change maker also. That was very important thing which I wanted to convey. आणि काही चेंजेस असतात ते रेसिप्रोकेटिव्ह असतात. म्हणजे द एन्व्हायरमेंट चेंज लाईक COVID-19 सिच्युएशन मध्ये अँड आर एम पी चेंजिंग टुडे. अचानकपणे आपण मास्क घालायला लागलोय, अचानकपणे आपण कित्येक गोष्टी ऑनलाईन करायला लागलोय. म्हणजे लेट्स टेक व्हेरी सिम्पल थिंग लाईक सिनेमा. Cinema was an event till yesterday. Going to a cinema hall, from one screen to multiple screen to a event kind of activity, and going back to Netflix now. So there are changes everywhere. So somebody is initiating those changes because of reciprocating to some kind of a change which is in the environment, which is into the entire global scenario. Working styles change झालेले आहेत. आपण आज हा वेबिनार फॉर एक्झाम्पल ह्या छोट्याशा मशीनवरनं घेतोय. अदरवाइज दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स वुड बी इन अ हॉल लाईक यशवंतराव चव्हाण मध्ये असू शकतो, आणि आय वुड बी टॉकिंग टू यू 1-to-1, लुकिंग इन टू युअर आईज. बट दिस इज अ इक्वली गुड प्लॅटफॉर्म दॅट आय एम एबल टू रीच मोर masses at their convenience. So every change has some kind of a positive thing, has a negative thing also. Change need not be positive always, but I am today going to talk about the positive changes which happens in your life and what kind of changes you can make so that it affects the society in totality. मी एज्युकेशनचा उल्लेख ऑलरेडी केला की तो रेसिप्रोकेटिव्ह चेंज किती मोठा झालेला आहे. आज शाळेतली अगदी 1ली, 2री, 3रीतली मुलं सुद्धा कम्प्युटर समोर बसतात. कित्येक मुलं अशी आहेत, विल बी सरप्राइज की त्यांनी शाळा काय असते हे अजून बघितली नाहीये. सो दिस इज अ ग्रेट चेंज, बट द ॲडव्हान्टेज नाउ इट रिचेस द मासेस इन टू द डीपर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस स्कूल इज नाउ रीच इन द नोक्स अँड कॉर्नर्स वेअर आधी शाळा नव्हती. सो ऑल काइंड ऑफ चेंजेस आणि त्यातनं ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण होतात. हे जे आपण चेंजला जेव्हा रेसिप्रोकेट करतो तेव्हा सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण होतात. सो माय होल आयडिया
And my base of today's talk is going to be the tiny tweaks. Small changes can lead to big changes. छोटेसे आपण काही बदल केले, काही गोष्टी केल्या तर त्यातनं मोठे काही गोष्टी निर्माण होऊ शकतात. आणि त्याच्यावरतीच मी आज थोडंसं अजून डिटेलमध्ये बोलणार, बिकॉज दिस स्मॉल थिंग्स or the small changes have some kind of a science, some kind of a procedures, some kind of a methods, and this can be connected to some kind of a learning. So learners today can make a big changes or change makers tomorrow. हे कनेक्शन मी थोडंसं तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेन. हे करत असताना अर्थातच मॅडमनी ग्रॅज्युएशन नंतर काय केलं पाहिजे, तर ह्याची शक्य असतील तर मला थोडीशी उत्तर देतात मॅडमनी. म्हणजे सुवर्ण मॅडमनी FB लाईव्ह मध्ये काही काही गोष्टी सांगितल्या होत्या, and I was overwhelmed की एवढ्या सगळ्या गोष्टी कव्हर करू शकतो. बट आय विल डेफिनेटली टॉक अबाउट सी MBA ची डिग्री कशी आहे, काय आहे, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स असतात. As I told you, that will be the second part of the today's webinar. Let's talk about the changing which I was talking about. Okay, so what is the birth of change? म्हणजे चेंजचं निर्मिती कुठून होते कुठल्याही गोष्टीमध्ये चेंज करत असताना. फर्स्ट थिंग इज दॅट ऑब्झर्वेशन. वी ऑब्झर्व that yes, if these things which are happening today, कुठली गोष्ट, एखादी गोष्ट जी आज होती, अगदी सिंपल आपण जाऊया की इफ यू ऑब्झर्व की विमानाची किंवा रेल्वेची तिकीट काढत असताना विंडोच्या समोर उभं राहायला लागतं, लाईन मोठी असते, तिथे साधारणपणे 2-2.5-3 तास जातात. सो दिस वॉज अ ऑब्झर्वेशन अँड देर वॉज अ नेसेसिटी विच इज आउटकम. नेसेसिटी काय होती, कॅन वी रिड्यूस दिस, कॅन वी रिड्यूस द लाईन, कॅन वी मेक इट मोर कन्व्हिनियंट. आणि ऑटोमॅटिकली त्यातनं निर्मिती झाली समथिंग लाईक मेक माय ट्रिप और another websites which could give at the click of a button booking of this railway booking, or maybe even for bus booking or फ्लाईट बुकिंग, हॉटेल बुकिंग, कितीतरी गोष्टी आपण करू शकत असतो. सो मेकिंग चेंज इन इट्स ऍस्पेक्ट्स, म्हणजे मी त्याच्यातला काही बदल केला आणि त्याला एक नेसेसरली इकॉनॉमिक आउटपुट असतं. सो आपण आता जे चेंज मेकिंग बद्दल बोलणार ते पॉलिटिकल, सोशिओ किंवा आपण ऑथॉरिटेटिव्ह बोलणार नाही आहोत. आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट चेंजेस विच अ कॉमन मॅन विथ ब्राईट आयडिया अँड ऑब्झर्वेशन कॅन डू इट. And this is the flow. First we observe that there is a change needed, then finding the necessity, that how what is the necessity, and then changing the aspect of it. For example, right from converting into a brick mortar format to a internet format, and of course there is the economic output, and this economic output has stakeholders. So this is the change which I am going to focus on. असे चेंजेस कितीतरी घडत आलेत आणि त्याच्यावरती आपण डिस्कशन करूया की ह्या चेंजेससाठी सुद्धा, म्हणजे ह्या छोट्या छोट्या चेंजेस आपण करत असतो, समवन इज रिस्पॉन्सिबल. आपल्या पण ह्या चेंजेस होत नाहीत. सम ब्राईट स्टुडंट, सम ब्राईट लर्नर टुडे learns the basic ideas of how change can be made, and that basic ideas transform into actually the experiences, and त्यातनं ते चेंजेस करत असतात. आणि my only question today is that are you the person who is going to be a change maker tomorrow? Because त्याच्यासाठी yes, you have to be a learner today first and then change makers tomorrow. But if you are the person, if is it you, because change maker is in all of us, everyone is making a change, but how it is impacting the society, how it is impacting the total economics, how it is impacting the business, how it is impacting the stakeholders is what matters. आणि त्याच्यामुळे if you are a change maker, then you will be recognized. So just becoming a manager somewhere, just becoming a person who follows the rudimentary methods and regulations is not a person who comes into limelight. The person who comes into limelight is the person who makes changes in that, and out of those changes develop some kind of a economical addition or value addition to the entire industry or entire society. So this is what actually a change maker is. So आतापर्यंत मी जे सांगितलं त्यातला एक गाभा लक्षात घ्या. मला तुम्हाला सांगायचं होतं की यू कॅन बी अ चेंज मेकर. Every small person can make small changes, but it could have a bigger impact. So you need not be talking about a very large change and think that yes, change maker is somebody beyond the life, larger than the frame person. आणि तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी there is no way out. म्हणजे to become a change maker it is pretty difficult असं कुठेतरी वाटत असताना मी तुम्हाला काही उदाहरणं देतो की किती छोट्या छोट्या चेंजेसनी किती मोठ्या गोष्टी घडत गेल्या. आणि त्यामुळे जो सोशिओ पॉलिटिकल आहे त्याच्यावरती न जाता आपण इकॉनॉमिकल पॅराडिम शिफ्ट कसा काय होऊ शकतो, म्हणजे इकॉनॉमिकल शिफ्ट कसा होऊ शकतो आणि व्हॉट एव्हरीवन कॅन डू, अँड दॅट इज व्हॉट मॅटर्स. सो एक इकॉनॉमिक शिफ्टचा एक गमत लक्षात घ्या की इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो की कुठली गोष्ट चालू होत असताना ती नेसेसिटीने चालू होते.
म्हणजे इट बिकम्स अ नेसेसिटी. मग ती नेसेसिटीमध्ये हळूहळू आपण काही चेंजेस घडवत आणतो आणि इट कन्वर्ट्स इनटू ऍक्च्युली कम्फर्ट. नेसेसिटी कम्फर्टमध्ये कन्वर्ट होते आणि कम्फर्ट फायनली कम्स इनटू लक्झरी. आणि हे चेंजेस होत असताना इकॉनॉमिक इंडस्ट्री ग्रोथ होते, बिझनेस ग्रोथ होतो, देअर प्रोडक्ट्स ग्रोथ होतात आणि ह्यातनं बेसिकली ह्या छोट्या छोट्या चेंजेस मधनं चेंज मेकर्स डेव्हलप होत असतात. एव्हरी पर्सन हू इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस नेसेसिटी इंटू कम्फर्ट, कम्फर्ट इंटू लक्झरी, अँड दिस इज हाऊ द सर्व्हिस इंडस्ट्री ऑल्सो ग्रोज लार्जली. हे थोडंसं एक्झाम्पल देऊन मी तुम्हाला सांगतो. दिस इनफॅक्ट इज द इकॉनॉमिकल शिफ्ट विच इज हॅपनिंग ड्यू टू अ चेंज. नाऊ काही गोष्टी आहेत, म्हणजे मी तुम्हाला आता सांगितलं नेसेसिटी कन्वर्टिंग इंटू कम्फर्ट अँड कम्फर्ट इंटू लक्झरी. अगदी छोटी छोटी उदाहरणं प्रोडक्ट्समध्ये, म्हणजे आता सकाळ झाली तेव्हा साहजिकच गोष्ट या वेबिनारला बसायच्या आधी मला विचारलं गेलं की विल यू हॅव अ ब्रेकफास्ट. सो आय रिमेंबर अराउंड 20-30 years बॅक ब्रेकफास्ट वॉज व्हॉट, पोहे, उपमा, ह्या गोष्टी होत्या. सडनली त्या गोष्टी करण्यासाठी सकाळी वेळ जायचा, त्यामुळे समथिंग change was made, and that change was into maybe conflicts, and this conflict coming into various kind of packages and various kind of pricing and various kind of value addition to that has changed into something which we can say as Kellogg's. So this is a branding. So necessity changing into comfort, comfort changing into luxury is also a change, and somebody somewhere is doing this change, and this someone is actually a change maker. हे तुम्ही लक्षात घ्या. सो चेंज मेकर, मी परत एकदा रिपीट करतोय, नीड नॉट बी अ लार्जर देन लाईफ पिक्चर. ओके, सो देर इज इव्हन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जस्ट 50 वर्षापूर्वी गाड्यांची सुरुवात झाली मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी, आणि मग त्या गाड्यांमध्ये इतके चेंजेस होत गेले की मग रूफ टॉप पाहिजे, आणि मग सेफ्टी इश्यूज आले, त्यानंतर स्पीड आला, त्यानंतर त्या गाडीमध्ये इंटरनेट आला, मग असे करत करत कम्फर्ट पासून ती गाडी लक्झरी पर्यंत पोहोचली. नाव यू हॅव टेस्ला कमिंग अप, which is ultra modern luxurious car. So these are the changes. Who made the changes? फक्त ॲरॉन मस्कने चेंज केला नाहीये हा. देर आर लॉट ऑफ पीपल इन्व्हॉल्ड डुईंग इट एव्हरी डे, अँड द चेंज इज गेटिंग इन टू द फॅक्टर दॅट इट इज क्रिएटिंग अ लार्जर इकॉनॉमिक स्पेस फॉर एव्हरीवन. असंच एक उदाहरण कम्युनिकेशनमध्ये तर आपण किती स्ट्रॉंग उदाहरण देऊ शकतो. म्हणजे आता मी बऱ्याचशा ह्या 20 वर्षीय मुलांना विचारलं की तुम्हाला एक असा काळा ठोकळा आठवतोय का ज्याच्यावरती एक अशी रिंग असते, तर आय हॅव सीन पीपल पुशिंग दोज बटन्स वेर यू हॅव टू ऍक्च्युली मूव्ह इट राउंड. पण we or most of our generation who is born after 1947 or 1950 have gone through all these changes, and we have seen, and most of my colleagues have made these changes also. So yes, everyone around us today in this webinar, let me tell you, everyone is a change maker. आणि त्या चेंजेस होत असताना आपण तिथपासून आतापर्यंत म्हणजे पुढे येणारे हे अशा प्रकारचे फोन पण असू शकतात. सो कम्युनिकेशन इज चेंजिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग चेंजिंग, प्रोडक्ट इज चेंजिंग, सर्व्हिस इज चेंजिंग. Who is changing this? So there are small people somewhere into the entire big industry, small clogs which are actually making these changes, and these changes are converting into a bigger economical flow of business, of money, of lot of things. So याची काही अजून एक इंटरेस्टिंग उदाहरणं मी तुम्हाला देऊ शकतो की स्मॉल आयडियाज मेकिंग इनटू बिग चेंज. नाउ उदाहरण देत असताना मला आठवतंय की मी एक पुस्तक वाचलं होतं, आणि त्याच्यामध्ये एक असं उदाहरण होतं की एक रेस्टॉरंट, आणि मोस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्स इन US आर कॉल्ड मोटेल्स. व्हाय दे आर कॉल्ड मोटेल्स? बिकॉज यू कॅन पार्क युअर कार. सो कार पार्क व्हायची, त्यानंतर तिथे एक टेबल मांडलं जायचं, रेस्टॉरंट एक सेंटरला असायचं, आणि त्या रेस्टॉरंटच्या बाहेर घेऊन तो टेबल सर्व करायचा. त्या टेबलवरची एक मोठं मेनू कार्ड असायचं, त्या मेनू कार्ड मधनं ती फॅमिली काहीतरी चूज करायची. देन दिस पर्सन इज टू गो बॅक, ऑर्डर द थिंग्स, get the things to this family, they used to enjoy the meal. मग ते बिल यायचं, मग ते बिल पास, म्हणजे ते त्याचे पैसे द्यायचे, मग तो सुट्टे पैसे परत द्यायला यायचा, किंवा इफ ही हॅड द चेंज. मग ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक बदल एका माणसाला करावासा वाटला की ह्या सगळ्यामध्ये जो वेळ जातो, हा वेळेची त्यांनी अक्षरशः प्रत्येकीची मायन्युटली त्यांनी कॅल्क्युलेशन केलं की बाबा एक मेनू कार्डवरचा एक आयटम तयार करायला किती वेळ लागतो. मग त्यांनी असं बघितलं की त्याचं खूप रँडमायझेशन त्याच्या किचनमध्ये आहे, ते तो थोडंसं नीट करू शकतो का, की त्याला एक प्रोसिजर लावू शकतो का, बाहेरच्या सगळ्या गोष्टींना प्रोसिजर लावू शकतो का. कॅन दिस कार विच इज पार्क्ड मे बी 20 meters अवे फ्रॉम द रेस्टॉरंट, कॅन दिस कार कम इनसाइड, and within the car you can in a single window order things, and then while passing through you can collect the things from the other point. So त्यांनी एक अशा आयडियाज तयार केले की 8 मिनिटांमध्ये ऍक्च्युली तुम्हाला तुमची ऑर्डर
दिली गेली पाहिजे आणि तुमची ऑर्डरिंग प्रोसेस सुद्धा जास्तीत जास्त 1.5 मिनिटात संपली पाहिजे. सो हे किती चेंज आहे, म्हणजे हा खूप मोठा चेंज वाटतो का तुम्हाला? पण इट इज अ चेंज इन मेथड, इट इज चेंज इन द प्रोसिजर्स विच इज गोइंग, आणि त्यातनं एक निर्माण झाला एवढा मोठा ब्रँड. जस्ट अ स्मॉल चेंज converted this into a McDonald's. And similarly, then other followed, like even you have various similar kind of change, like barista and coffee day in India, or Starbucks, which is there. So this small ideas are making into a big change. Similarly, मला Amazon वाटतं. I will not explain more about की Amazon काय आहे. Everybody knows what is Amazon. But what does Amazon do? It connects the suppliers to the consumers. आणि हे कनेक्ट म्हणजे अमेझॉन स्वतः काहीच प्रोड्यूस करत नाही, म्हणजे आतापर्यंत ते करत नव्हतं. नाव दे हॅव इंटू चेंज दॅट पॅटर्न ऑल्सो, दॅट दे आर ऑल्सो प्रोड्युसिंग फ्यू थिंग्स, बट इट जस्ट कनेक्ट्स पीपल. अँड दिस कनेक्टिंग इज अ प्लेसमेंट सिनॅरिओ. म्हणजे बिग बाजार इज ब्रिंगिंग ऑल पॉसिबल गुड्स अँड, म्हणजे मला आठवतंय की ओव्हर द काउंटर आम्हाला शिकवायचे, म्हणजे MBAत असताना, की ओव्हर द काउंटर सेल्सला किती महत्व आहे. मग ओव्हर द काउंटर तुम्ही कशा तुमचा प्रॉडक्ट्स तुम्ही डिस्प्ले करू शकता. दॅट इज गॉन. दिस आयडिया इज गॉन नाव. द आयडिया इज की नाव द कन्झ्युमर कॅन एंटर द शॉप अँड ऍक्च्युअली हँडल द प्रॉडक्ट, चेक द प्रॉडक्ट अँड देन बाय इट, अँड इट ऍक्च्युअली इन्क्रीज द रेव्हेन्यू. कारण की ज्या गोष्टी मी विचार करून आलो नव्हतो विकत घ्यायला, त्या सुद्धा मी विकत घेतो कधीतरी, आणि युजली हॅपन्स विथ एव्हरीवन. सो अ न्यू आयडिया. हे सगळं तुम्ही ऍक्च्युअली किशोर बियानी इज द फाउंडर ऑफ बिग बाजार, त्यांचं पुस्तक मेड इन इंडिया, त्याच्यामध्ये वाचा. सो all this, if you read, you will also understand these are all change makers in day-to-day life which we have ignored till now, and we are only talking about the top bracket where we are talking about the socio-political changes. No, these are the changes actually which have affected our life more, and which is affecting the current scenario of economics also. असे कितीतरी प्रकार आहेत. रिलायन्स जिओ आहे, ओला आहे. किती सिंपल कॉन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या की मला फोनवरनं टॅक्सी किंवा गाडी बुक करता येते. मग त्याच्यामध्ये नंतर रिक्षा पण ऍड झाल्या. सो ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये चेंजेस होत असताना somebody somewhere is making these changes. Zomato is again connecting restaurants to people, or restaurants to the consumers, and just bringing the food. Zomato doesn't create the food, it is only a connecting factor. सो या सगळ्यातलं मला एक लक्षात आलं की इथे कुठे जे हे सगळे चेंजेस होत आहेत, कारण की असे असंख्य आहेत. म्हणजे इफ आय स्टार्ट टॉकिंग, म्हणजे आता चालू केलं तर रात्री 11 पर्यंत मी तुम्हाला अशी ब्रँड सांगत राहीन. बट नाव यू कॅन जनरलाइज, ऑर यू कॅन थिंक विच आर दोज ब्रँड्स अँड विच कॅन, म्हणजे असे तुम्ही आता मी बोलत असताना सुद्धा ट्राय टू जॉट डाऊन असे तुमचे कुठले ब्रँड्स किंवा अशी काही नावं किंवा अशी काही तुमच्या समोर येतात का की त्यांनी खूप मोठे चेंजेस घडवले. पण ऍक्च्युली द आयडिया वॉज रिअली व्हेरी बेसिक आयडिया. आणि ती बेसिक आयडिया कशातनं निर्माण झाली, तर मला असं वाटतं की मॅकडोनल्डची बेसिक आयडिया वॉज डिव्हिजन ऑफ लेबर. म्हणजे ऍडम स्मिथनी डिव्हिजन ऑफ लेबर सांगितलं, बट हे अप्लाइड दॅट. सो देर वॉज अ सायन्स कॉल्ड डिव्हिजन ऑफ लेबर, आणि हे अप्लाइड. किंवा टायमिंग ऑफ एव्हरी ऍक्टिव्हिटी, त्यांनी ऍक्च्युली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी टाइम केली. की तो बर्गर तयार करण्यासाठी जी प्रोसेस आहे ती स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मांडली. त्याचं स्टँडर्डायझेशन केलं. देर वॉज समथिंग कॉल्ड अ स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स फॉर एव्हरीथिंग. देर वॉज अ टाइम. तर हे ऍक्च्युली सुरुवातीला हे सायन्स आणलं कोणी, तर फ्रेडरिक टेलरनी आणलं, म्हणजे तिचं मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल. सो डिव्हिजन ऑफ लेबर, टायमिंग ऍक्टिव्हिटी, या सगळ्या गोष्टी, किंवा प्लेसमेंट, म्हणजे प्लेसमेंटचा जो एक प्रकार आहे, किंवा रिलायन्सनी जे केलं ते प्राइसिंगचा भाग होता, की आता मी फ्री देतो, अटॅच टू मी, आणि नंतर तुम्हाला पेमेंट करायला लागेल. सो इट वॉज अ प्राइसिंग. सो दिस वर द चेंजेस विच वॉज बेस्ड ऑन फ्यू ऑफ द मॅनेजमेंट सायन्सेस which were earlier designed by someone, but this was in theory. When applied, and applied at the right moment, applied at the right opportunity, it changed into a huge business, it changed into a huge brand, it changed into a basic economic shift of the whole thing. So ह्या सगळ्या गोष्टी मी आज तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय की डिव्हिजन ऑफ लेबर, टायमिंग ऍक्टिव्हिटी, किंवा प्लेसमेंट सारखंच पॅकेजिंग असतं किंवा प्राइसिंग असतं. म्हणजे आम्ही त्याला मार्केटिंगच्या टर्मिनॉलॉजी 5 Ps, आता 6 Ps पण झालेत, पण प्रायमरली 5 Ps आम्ही त्याला म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये ब्रँडिंग असू शकतो, प्रमोशन असू शकतं, ऍडव्हर्टाइजमेंट असू शकते. या सगळ्या गोष्टीची कशी आपण एकत्रित करू शकतो. आणि मग ह्याच्या जोडीने फायनान्स आहे, HR आहे, डेटा मॅनेजमेंट आहे. म्हणजे फायनान्सची सुद्धा तुम्हाला गंमत सांगतो की जस्ट एक 15 वर्षापूर्वीपर्यंत मला काही कामासाठी बँकेत जायलाच लागायचं, म्हणजे त्यांच्या पाया पडल्याशिवाय काय व्हायचं नाही. नाऊ द बँक इज कम टू माय डोर. And not only that, just 20 years or 25 years back, nobody knew what is a mutual fund. Now everybody is actually investing in a mutual fund.
30 वर्षापूर्वी मी MBA करत असताना माझ्याबरोबरचा एकही स्टुडंट शेअर मार्केटमध्ये नव्हता. आज माझा ड्रायव्हर, माझ्या कोपऱ्यावरचा रिक्षावाला सुद्धा शेअर्स विकत घेतो. सो हे किती मोठ्या फायनान्शियल चेंजेस झालेले आहेत. HR मध्ये चेंज झालेले आहेत. HR मध्ये आतापर्यंत बिंग ऑन अ बेंच हा कॉन्सेप्टच नव्हता. मग आता IT मध्ये आलाय की आम्ही एक कम्प्लिटली एक बॅकअप प्लॅन तयार करून ठेवतो, अँड देर आर पीपल ऑन बेंचेस ऑल्सो हु आर जस्ट सिटिंग. वी आर पेइंग देम, बट येस, दॅट इज आवर सिक्युरिटी अगेन्स्ट द प्रोजेक्ट. किंवा एसॉप्स इज ऍक्च्युअली गिव्हिंग शेअर्स टू द एम्प्लॉईज. हे कधी नव्हत्या ह्या गोष्टी. किंवा देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर चेंजिंग इन टू द HR मॅनेजमेंट ऑल्सो. डेटा मॅनेजमेंट तर इतका प्रचंड चेंज झाला, म्हणजे फायलिंग मधनं आपण आता क्लाउडवर पोहोचलो आहोत. सो येस, इट इज चेंजिंग एव्हरी डे. वी विल, म्हणजे आज सकाळपासून आज संध्याकाळपर्यंत यू विल नॉट नो इवन, बट देर आर समवन समवेअर मेकिंग दिस चेंज. आणि दिस चेंज इज व्हॉट मॅटर्स. टेक्नॉलॉजिकल चेंज, टेक्नॉलॉजीवरती तर इतके असंख्य चेंजेस झालेले आहेत की हा जो लॅपटॉप माझ्या समोर 30 वर्षापूर्वी लॅपटॉप काय असतो, किंवा असा टीव्ही असणारे बरं का पुढे, जो की भिंतीवरती फ्रेम सारखा लागेल. आम्ही फक्त इमॅजिन करू कसा असू शकतो. हे माझ्या इथे माझ्या हॉलमध्ये हा मोठा खोका ठेवलेला आहे आणि तो भिंतीवरती कसा जाईल. बट नाव इट इज इन एव्हरी हाऊस. सो नॉट ओनली द टेक्नॉलॉजी हॅज चेंजेस, बट टेक्नॉलॉजी इन हँड विथ सम मॅनेजमेंट सायन्सेस, अँड मॅनेजमेंट सायन्सेस अप्लाइड to this activity can create changes. And this changes, परत एकदा मी रिपीट करतोय, however petty it looks like, however small it looks like, however minute into the entire system look like, can create big what I can say a tsunami into the entire economic structure. So ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आता समोर तुमच्या लिहिल्यात ना, की डिव्हिजन ऑफ लेबर पासून तर ह्या सगळ्या गोष्टी, सो ह्या सगळ्या मी एकत्र केल्या की हे मार्केटिंग, ब्रँडिंग, प्रमोशन्स, फायनान्स, HR, डेटा मॅनेजमेंट, या सगळ्या गोष्टी काय आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मला कुठे शिकायला मिळतील. कारण की आज मी ऍज स्टुडंट फेजमध्ये आहे, पण मी जसं सांगितलं की पटकन मी तुम्हाला सांगितलं डिव्हिजन ऑफ लेबर किंवा फिश बोन थिअरी, अशा असंख्य थिअरीज आहेत. पण मग ह्या थिअरीज मला कळल्या, प्रामुख्याने कळल्या, मी त्या अंडरस्टँड केल्या, तर मी ते अप्लाय करू शकेन. मग ह्या कुठे कळतील? सो to become a change maker, if I understand ki how the branding is done, how the promotions are done, what are the various way of advertising, promotion मध्ये किती मोठा फरक पडलाय आज आपल्या. तुम्ही जस्ट इमॅजिन केलंय का की आता पेपर मधनं लिफलेट्स येत नाहीतर किती लिफलेट्स यायचे. सो हे सगळे लिफलेट्स आता ऍक्च्युअली तुम्हाला तुमच्या फेसबुकवर नाही येतात. सो promotion activity has changed, the budgets have changes, financial activities have changed. HR क्रेडिट कार्ड हा प्रकार 15-20 वर्षापूर्वी होता, पण 30 वर्षापूर्वी नक्कीच नव्हता. सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM मशीन्स, किती आपल्या बाजूला चेंजेस दिसतात. हे कोणीतरी तर विचार केला असेल ना. somebody somewhere must have thought about it, somebody would have worked upon it. मग हे वर्किंग करत असताना त्याला बेसिक नॉलेज पाहिजे. फायनान्सचं त्याला बेसिक नॉलेज पाहिजे, मार्केटिंगचं त्याला बेसिक नॉलेज पाहिजे, टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द प्रिन्सिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स, व्हॉट इज डिमांड सप्लाय, व्हॉट इज व्हेरियस थिंग्स. आणि ह्या सगळ्याची गोळाबेरीज मला असं वाटलं की ही एका ठिकाणी तुम्हाला मिळेल, दॅट इज MBA. सो MBA ऍक्च्युअली मास्टर ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन, थोडंसं असं मला वाटतं की इट्स नाव टाइम a lot of institutes and universities should see that it is not administration, it is actually innovation. So it should be master of innovation, a master of innovative economics, असं काहीतरी आपल्याला त्याला रिडिझाईन करायला पाहिजे त्या पर्टिक्युलर डिग्रीला. बिकॉज इट इज नॉट अ थेरोटिकल डिग्री. तुम्ही एका ठिकाणी वर्गात बसून यू कॅनॉट अंडरस्टँड द डायनॅमिक्स ऑफ द बिझनेस. आणि त्यामुळे MBA अशी मला डिग्री वाटतं की तुम्ही ऍक्च्युली ती ऑन फील्डच करायला पाहिजे. ऑन फील्ड होते चांगल्या इन्स्टिट्यूट्स, इतके केस स्टडीज. तुम्हाला व्हॉट इज अ केस स्टडी? केस स्टडी म्हणजे टिपिकली कसं असतं की एखाद्या कंपनीमध्ये एखादी गोष्ट घडली असते, त्यांनी दिलेला रिस्पॉन्स कसा आहे, तो रिस्पॉन्स कुठल्या कुठल्या प्रकारे येऊ शकतो. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली केस स्टडी? केस स्टडी इज अ ह्यूज एक्सपिरियन्स थ्रू विच दॅट कंपनी हॅज गॉन, अँड दॅट एक्सपिरियन्स इज ऍक्च्युअली पॅकेज्ड इन टू अ piece of paper and converted into a case study and given to you. So that through that MBA, मला असं वाटतं की आम्हीच करत असताना इतकी केस स्टडीज होत्या, तर आता 30 वर्षानंतर MBA मध्ये इट इज ऍक्च्युअली केस स्टडी ड्रिव्हन काइंड ऑफ अ डिग्री कोर्स. सो what you get in MBA is a basket of experiences. What you get in MBA is actually what people have done mistakes or what people have been successful, त्यांच्या बरोबर एम्पथाइज होऊन तुम्ही ते अंडरस्टँड करता की ओके, मी हे केलं असतं तर कसं केलं असतं. सो ऍक्च्युली तुम्हाला 1-2 वर्षाची MBA डिग्री ऍक्च्युली
लॉट ऑफ सायन्स शिकवते, मॅनेजमेंटचं फायनान्स पण शिकवते, ह्या सगळ्याच गोष्टी त्यात शिकवल्या जातात. बट मोर देन दॅट इट ऑल्सो गिव्स यू अ गुड डेप्थ ऑफ एक्सपिरियन्सेस विच द प्रिव्हियस कंपनीज हॅव गॉन थ्रू. सो हा एक्सपिरियन्सचा जो पॅकेज हे बाकी कुठल्या डिग्रीमध्ये इतकं पटकन तुम्हाला मिळेल असं वाटत नाही. आणि हा कशासाठी आहे? तुम्हाला उद्या बिझनेस करायचा म्हणून आहे का जॉब करायचा म्हणून आहे? मी म्हणतो की जगण्यासाठी आहे. म्हणजे इन युअर लाईफ दिस ऑल एक्सपिरियन्सेस विल काउंट समडे. कुठेतरी तुम्हाला ह्या सगळ्या एक्सपिरियन्सेस मधनं आयुष्य कसं जगावं, कसं जगलं पाहिजे, लोकांशी कसं बोलावं, या पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटीला, या पर्टिक्युलर इव्हेंटला कसं तोंड दिलं पाहिजे, हे सगळं MBA शिकवते. सो MBA इज अ व्हेरी प्रॅक्टिकल डिग्री. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की जो पहिला प्रश्न मॅडमनी FB लाईव्ह मध्ये घेतला होता की व्हाय शुड आय डू MBA? बिकॉज इट टीचेस यू टू लिव्ह. It teaches you to fight the life. It teaches you to excel in the life. And it is not a dormant theoretical degree. It is actually a very vibrant experience based degree ज्यातनं तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळतात. सो आणि ऑफकोर्स न्यू नॉर्मल मध्ये MBA पण चेंज होत आहे. हा सगळा MBAचा जो प्रकार आहे, सगळे मी आता तुम्हाला सांगितलं की 30 वर्षापूर्वी आम्ही प्रमोशन म्हणायचं तेव्हा पेपर्स किंवा बाहेरचे साईन बोर्ड्स किंवा टीव्ही किंवा मीडिया अशाबद्दल बोलायचो. आता द एंटायर थिंग देर इज अ पॅराडिम शिफ्ट आणि देर इज समथिंग कॉल्ड अ सोशल मीडिया. सो एव्हरीथिंग इज कम टू अ व्हेरी डिफरंट काइंड ऑफ अ MBA और अ मार्केटिंग मॉडेल. आणि ते नवीन MBAच्या ज्या चांगल्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत ते नेहमी ताबडतोब इनकॉर्पोरेट करत असतात आणि दे विल ऑलवेज टीच यू दॅट व्हॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो न्यू नॉर्मल मध्ये कसं जगायचं हे आता सांगायची गरज नाही की मास्क वापरलं पाहिजे, ब्ला ब्ला ब्ला. आय एम ओनली सेइंग दॅट इज देर आर सम इंट्रिकसीज ऑफ दिस न्यू नॉर्मल and there are challenges, but these challenges are also giving you some opportunities, and these opportunities MBA will teach you how to convert them into maybe these opportunities converted into a business model, and this business model once you apply with small kind of adaptations you become a change maker. So this is how it happens. So technology driven तर आहेच आहे, कारण की न्यू नॉर्मल मध्ये टेक्नॉलॉजी हॅज अ व्हेरी लार्जर रोल टू प्ले. सो इन टोटॅलिटी मला जे सांगायचं होतं की, आणि मग मी आता एक जस्ट तुम्हाला इथे जिस्ट देतो की MBA मध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या गोष्टी असतात की इंटरनॅशनल बिझनेस आहे, फायनान्स आहे, ऑपरेशन्स आहे. ऑपरेशन्स इज मोर कनेक्टेड टू ऍक्च्युली द इंजिनिअरिंग पार्ट, किंवा जे इंजिनियर्स झाले त्यांच्याशी जास्त कनेक्टेड. बट येस, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट हे सगळं ऑपरेशन्स खाली येतात. HR, मॅनेजिंग पीपल, आय थिंक बिझनेस इज अबाउट मॅनेजिंग पीपल. Business is about communication with people. Business is about the people are on both sides, the internal people who is staff, the external people who is consumer. आणि ह्युमन रिसोर्सेस, त्याला असं नावच इतकं छान दिलंय की ह्युमन इज अ रिसोर्स, आणि तो रिसोर्स मॅनेज करणं तुम्हाला शिकलं पाहिजे. आय थिंक MBA मध्ये जर एखादी गोष्ट खूप प्रामुख्याने आत्मसात करायची झाली ना तर ती HR आहे, की तुम्ही लोकांशी कसं वागता, कसं बोलता, आणि त्यातनं आपण थोडक्यात म्हणतो ना गोड म्हणून काम करून घेणं, हे MBA शिकवतं बरं का, की कसं काम करून घ्यायचं, हाऊ यू शुड बी डिप्लोमॅटिक, हाऊ यू शुड मेक शुअर दॅट द पीपल आर ऑल्सो हॅपी अँड युअर वर्क इज ऑल्सो डन. किती ह्या गोष्टी फक्त बिझनेसला लागू पडतात का? तुमच्या घरी पण लागू पडतात. इथे ज्या मुली आज ऐकतात ना, ते म्हणते की हा जो HRचा प्रकार आहे ना, तो तुम्हाला तुमच्या सासूशी डील करताना पण उपयोगी पडेल. सो हाऊ इंटरेस्टिंग इट इज. सो MBA is not about business altogether. MBA is about life. Again, I'm repeating. आणि त्यामुळे आणि ऑफकोर्स IT मॅनेजमेंट हे इतके प्रकार आहेत. मार्केट MBA म्हणल्यानंतर खरं तर त्याचं कनेक्शन डायरेक्टली मार्केटिंगशी होतं, पण मार्केटिंगमध्ये इतके प्रकार आहेत आता मार्केटिंगचे, आणि ते आपण शिकू शकतो. Entrepreneurship is a very important point which I should not miss on. MBA doesn't actually teach you, त्याची ती मेथोडॉलॉजी आहे ना, प्रोसिजर ऑफ टीचिंग, इट डझंट टीच यू ऍक्च्युअली टू बिकम अ एम्प्लॉई. इट ऍक्च्युअली टीचेस यू टू क्रिएट एम्प्लॉईज, की मी कसं काय एम्प्लॉय क्रिएट करू शकतो, मी कसं काय जॉब क्रिएट करू शकतो दुसऱ्यांसाठी आणि स्वतःचंही पोट भरू शकतो. सो जस्ट इमॅजिन द मोमेंट यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, यू आर अ चेंज मेकर. So change maker is nothing different from the world. Change maker is he make changes. आज मी 10 लोकांना सुद्धा अपॉइंट केलं तर 10 लोकांना म्हणजे जॉब दिले तर 10 लोकांची घरं माझ्यामुळे चालतात. त्या 10 लोकांच्या घरांसाठी आय एम अ चेंज मेकर, हे लक्षात घ्या. सो MBA इज अ क्रॅडल ऑफ चेंज. आणि क्रॅडल म्हणजे तिथून सुरुवात होते माझ्या शिक्षणाची. सो लर्नर्स टुडे, चेंज मेकर्स टुमॉरो, ह्याला इतकं ऍप्ट आहे. आणि त्यांनी तो टॅग जो दिला MBAचा, बिकॉज this particular degree is actually talking about creating change makers for tomorrow. So
ह्या क्रॅडलमध्ये आपण बेसिकली काय शिकू शकतो? सगळ्यात पहिली गोष्ट माहिती का, की एखादा चेंज मेकिंग करण्यासाठी तुमच्यामध्ये चेंज आला पाहिजे. आणि मी इतके फॅन्टॅस्टिक गोष्टी बघितलेल्या आहेत की MBAच्या अक्षरशः 6 महिन्याच्या 7 महिन्याच्या ह्याच्यामध्ये त्यानंतर त्या मुलांमध्ये इतके ड्रामॅटिक चेंजेस आले आणि त्या चेंजेसमधनं त्यांनी हे स्वतःमध्येच इतके चेंजेस करू शकले. तर सगळ्यात पहिलं मला वाटलं की इट डेव्हलप्स लिडरशिप. तुमच्यामध्ये एक लिडरशिप ऑटोमॅटिकली येते कुठलीही गोष्ट करत असताना अगदी. आणि लिडरशिप ही खूप मोठा, आपण ना उगाचच खूप मोठा विषय मांडायला नको. अगदी लिडरशिप म्हणजे घरी उद्या आपण हॉटेलमध्ये कुठल्या जेवायला जायचं हे करत असताना वेन यू लीड द क्वेश्चन अँड वेन यू टेक अ डिसिजन, यू आर अ लीडर इन द हाऊस. ओके, मे बी तुमच्यापेक्षा मोठी लोक पण असतील, पण इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्येही तुमचा फरक पडतो, तुमच्या विचारातला फरक पडतो. कालपर्यंत न बोलणारी व्यक्ती आज अचानकपणे कॉन्ट्रीब्युट करायला लागते. हे कशामुळे होतं? कारण की MBA हे शिकवतं. MBA तुम्हाला ह्या गोष्टी शिकवतो. सो MBA इज अ काइंड ऑफ अ फ्लॅट डिग्री विच इज अडॅप्टेबल ऑर ऍप्लिकेबल टू ऑल पॉसिबल ग्रॅज्युएशन्स. आणि प्रत्येक ग्रॅज्युएशन, मला तर असं नक्की वाटतं की तुमचं ग्रॅज्युएशन करत असताना तुम्ही ती थिअरी शिकलेला आहात, त्याचं ऍप्लिकेशन करायला जर शिकायचं असेल तर आय थिंक दिस पर्टिक्युलर मास्टर ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ऍप्ट डिग्रीज टू अप्लाय थिंग्स रॅदर देन पुट इट इन टू थिअरी अँड कीप इट इन टू अ थिअरी काइंड ऑफ अ सिच्युएशन. सो लिडरशिप एक तुम्हाला नक्की शिकवतं. कन्व्हिन्समेंट, लोकांना कन्व्हिन्स कसं, मी आत्ताच सांगितलं ना उदाहरण की HR कसं तुम्हाला शिकवतं कन्व्हिन्स करणं, HR कसं डील करायला शिकवतं लोकांशी. सो त्यातले, आणि ह्याच्यात सायन्स आहे. हे सायन्स ओव्हर द पिरियड फॉर लास्ट अराउंड 40, 50, 70 इयर्स इट इज डेव्हलपिंग इन टू, म्हणजे असं म्हणता येईल की वेल्थ ऑफ नेशन्सनी एक सुरुवात झाली होती ॲडम स्मिथनी छोट्या छोट्या गोष्टी सांगायला, आणि मग त्यानंतर त्याच्यावरती खूप अभ्यास झाला, त्याच्यातनं खूप मोठं सायन्स निर्माण झालं. नाऊ देर आर थिअरीज इन मॅनेजमेंट, इन मार्केटिंग, इन फायनान्स, इन HR, इन ऑपरेशन्स. अगदी ऑपरेशन मध्ये लिफो फिफो नावाची थिअरी आहे. आय नॉट गेट इन टू दॅट, बट प्रत्येक ठिकाणी एक थिअरीज आहेत. ह्या थिअरी जेव्हा आपण अडॅप्ट करतो एखाद्या गोष्टीवरती आणि आपण त्यात थोडेसे बदल घडवून आणतो, आणि हे करत असताना वी हॅव टू कन्व्हिन्स अ लॉट ऑफ पीपल. सी, पीपल आर ऑलवेज अगेन्स्ट अ चेंज. त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या, मी सकाळी उठतो, जॉबला जातो, दुपारी लंच घेतो, संध्याकाळी परत येतो, अचानकपणे तुम्ही उद्या डिसाईड केलं की नाव इट इज गोइंग टू बी अ 4-day वीक और 5-day वीक, आपण तुम्हाला रोज थोडंसं जास्त काम करायला लागेल. फ्यू पीपल विल वेलकम इट, फॉर फ्यू पीपल विल आर जस्ट अगेन्स्ट द चेंज, आणि त्यांना चेंज नको असतो. सो कन्व्हिन्सिंग, हाऊ टू कन्व्हिन्स पीपल अँड ब्रिंग देम इन टू द फोल्ड ऑफ चेंज इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. अदरवाइज यू कॅनॉट बी अ चेंज मेकर, हे लक्षात घ्या. सो कन्व्हिन्समेंट इज व्हॉट इज टॉट. नेटवर्किंग इतकं स्ट्रॉंग आहे की याचं मी थोडंसं उदाहरण नंतर देईन छोटंसं माझ्या समोर, कारण की इतकं ब्राईट उदाहरण आहे आणि इतकं इंटरेस्टिंग आहे ते. मी आय विल टॉक टू अबाउट दॅट. PR, पब्लिक रिलेशन्स, हु इज द डिसिजन मेकर आहे. म्हणजे आपण एखाद्या कंपनीशी बोलत असताना मला आठवतंय की आम्ही त्या चेअरमनशी बोलत होतो, आणि चेअरमन ऍक्च्युली सगळं म्हणजे एक पर्टिक्युलर डील आमची होणार होती. दिस इज आय एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आय वॉज इन फोर्ड मोटर्स. आणि एक डील होणार होती आणि त्याच्याशी ते बऱ्याचशा गाड्या विकत घेणार होते, आणि आम्ही कंटिन्युअसली चेअरमनना सगळं सांगत होतो. आणि माझ्याबरोबर अत्यंत एक फ्रेश MBA बसलेला होता, बट वी वेर इन टू दॅट ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ थिंग, आणि आम्ही सगळं प्रेझेंटेशन चेअरमनला देत होतो. आणि मधल्या ब्रेकमध्ये मला तो जो माझा फ्रेश MBA ट्रेनी होता, तो मला म्हणला की सर, एक ऑब्जर्व किया की आपने, वो चेयरमन की जो बेटी है ना, वो डिसिजन मेकर है, चेयरमन नहीं है सर. तर म्हटलं की हा, तू त्या मुलीकडे बघत होतास का कंटिन्युअसली, असं मी गंमत म्हणून म्हटलं. बट दॅट इज व्हॉट इज द ऑब्झर्वेशन इज, की हु इज द चेंज मेकर. पब्लिक रिलेशन मध्ये यू नीड टू अंडरस्टँड की त्याच्यामध्ये कुठे काय केल्यानंतर हे ऑब्झर्वेशन आणि हे ऑब्झर्व करण्याची क्षमता त्या मुलामध्ये कोणी आणली, तर ही क्षमता MBAने आणली. ही क्षमता जेव्हा तिथे पब्लिक रिलेशन शिकवले गेले, त्यातनं त्याला ती कळली की कसं ऑब्झर्व करायचं. अँड देन आय रिडायरेक्टेड माय एंटायर एफर्ट्स टुवर्ड्स द डॉटर ऑफ द चेअरमन अँड द डील वेंट थ्रू. दॅट इज हाऊ इट मॅटर्स. सो हे जस्ट एक गंमत म्हणून उदाहरण तुम्हाला दिलं. क्रायसिस मॅनेजमेंट वरती मी बोलणार अगदी सोप्या शब्दात, मी नंतर तुम्हाला सांगेन की क्रायसिस मॅनेजमेंट और रिस्क टेकिंग काय असतं. पण इथे अगदी थोडक्यात मला अजून एक उदाहरण आठवतं की आम्ही टाटाच्या ऑफिसला गेलो होतो मुंबईमध्ये, आणि तिथे एक मोठी लिफ्ट होती ज्याच्यामध्ये साधारणपणे एका वेळेला एक 12-13 लोक येऊ शकतात. आणि ती 12-13 लोक जात असताना अचानकपणे लाईट गेली आणि लिफ्ट बंद पडली. सो इमिजिएट रिॲक्शन्स लोकांचे काय होते माहिती का, की पहिली गोष्ट म्हणजे आरडाओरडा.
ओके. बट देर वॉज वन पर्सन हु वॉज काम, हु ऍक्च्युली त्यांनी ते त्याचं बटन वरती त्यांनी कारण की लाईट पण गेले होते, सो त्याच्या मोबाईलनी त्यांनी तो टॉर्च लावला आणि मोबाईलवरनं ते तिथे जे इमर्जन्सी बटन्स होते ते दाबले. सगळ्यांना सांगितलं फक्त तुम्ही शांत उभे राहा, खूप हालचाल करू नका. जेवढी आपल्याला काळजी आहे तेवढीच बाहेरच्या लोकांना काळजी आहे. सो हे दिस इज अ सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ क्रायसिस मॅनेजमेंट. बट ही पेशन्स, ही टेनन्सी, ही म्हणजे टू बी व्हेरी काम ऍट दॅट मोमेंट, हू टीचेस दिस? And it is so surprising that one university degree can actually teach you all these things, की yes, how to handle crisis. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ह्याच्यातनं करू शकतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी विल लीड टू चेंज. इट विल लीड टू, मी परत चेंज हा शब्द इतक्या वेळा बोललोय की हा चेंज फक्त नाहीये, इट इज ऍक्च्युअली लिडिंग टू अ न्यू प्रॉडक्ट, न्यू सर्व्हिस डिझाईन, न्यू मॉडेल ऑफ द एंटायर थिंग. आणि हा जो बदल घडतो त्यातनं खूप मोठे इकॉनॉमिक बदल घडत असतात. सो इमेज अँड सोशल क्वोशंट वॉज ऑल्सो वन इम्पॉर्टंट फॅक्टर, की माझी इमेज कम्प्लिटली बदलते मी MBA ला गेल्यानंतर. कालपर्यंत माझा पेहराव कसा होता, मी कसं बोलतो, मी काय करतो, मी डोळ्यात डोळे घालून बोलतो का, मी सोशल क्वोशंट माझा कसा आहे. नाहीतर आपलं लोकांशी बोलत असताना मध्येच आपलं नाक शिंकरतायत, मध्येच काहीतरी कुठेतरी डोकं खाजवतायत. ह्या गोष्टी सुद्धा शिकवल्या जातात आणि ह्या किती महत्वाच्या आहेत तुमच्या लक्षात येईल का? इट इज व्हेरी इरिटेटिंग फॉर द अदर पर्सन वेन यू लुक ॲट दॅट पर्सन अँड ही इज डुईंग ऑल दिस ऍक्टिव्हिटीज. बट you have a platform to learn this today. So learners today will be the change makers tomorrow. So learn this first. हे माझं तुम्हाला सगळ्यांना आव्हान आहे की हे सगळं तुम्ही करत असताना आणि हे सगळं जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा ऍट दॅट मोमेंट यू विल ऑल्सो लर्न द फायनल आर्ट विच इज डिसिजन मेकिंग. की हे एवढ्या सगळ्या ऑप्शन्स माझ्या समोर आहेत, मी प्रत्येक डिसिजन कसं, म्हणजे आज सुद्धा मॅडमने सुद्धा FB लाईव्ह मध्ये सांगितलं की टेकिंग अ डिसिजन ऑफ व्हॉट आय शुड डू अहेड, ह्याच्यावरती and then keeping on with your decision, being respecting your own decision also very important. की मी हे घेतलं होतं आणि ते चुकलं असेल तर ते चूक कबूल करणं आणि त्यातनं पुढे जाणं हे शिकण्यासाठी. कारण की चूक कबूल करणं ही खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. ही बहुतेक लोक 95% लोक करत नाहीत. जी 5% करतात ना आणि त्यातनं शिकतात ते पुढे जातात, आणि ते पुढे जात असताना ते एका मोठ्या सोसायटीला बरोबर घेऊन जातात. आणि दॅट इज हाऊ. बट ऑल दिस थिंग कॅन बी टॉट अँड इट नीड्स टू बी टॉट फर्स्ट. यू कॅनॉट, ते आत्मसात करण्यासाठी कुठलं दुसरं मंत्र नाहीये. तो त्याच्यासाठी एकच आहे की जी एक्सपिरियन्स लोक आहेत, जे सायन्स आहे, जे ऑलरेडी लिहून ठेवलेलं आहे, ज्या गोष्टी प्रोसिजर्स ऑलरेडी आहेत, देर आर सम ऑपरेशन मॉडेल, जे केस स्टडीज आहेत, याचा आपण अभ्यास करू. आणि अभ्यास केल्यानंतर त्यातनं काहीतरी शिकू, लोकांशी बोलून शिकू, लोकांना अंडरस्टँड करून शिकू, लोकांना पाहून शिकू. फक्त बघून, म्हणजे माझा एक मित्र होता रघु नावाचा, तो म्हणला की माझी एक हॉबी आहे, मी गाडी चालवत असताना समोरच्या गाडीचं समजा ट्रक वगैरे असेल किंवा असेल त्यातली लोक फक्त ऑब्झर्व करत असतो. मला इतकं शिकायला मिळतं, मला इतकं इंटरेस्टिंग वाटलं ही गोष्ट की जस्ट ऑब्झर्विंग पीपल यू कॅन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो लर्नर फर्स्ट, ह्याच्यावरती आपण थोडंसं अजून आज बोलूया की लर्नर फर्स्ट म्हणजे काय, की स्टुडंट नाऊ. मी थोडं त्याला म्हणतो की लर्निंग ऍक्च्युली यू हॅव टू बी अ स्टुडंट अँड यू हॅव टू बी स्टुडंट ॲट द एंड. म्हणजे माझे सर आहेत आता 81 वर्षाचे, ते पहिले सांगतात की मी अजून स्टुडंट आहे बरं का. आणि ही इज अ व्हेरी डिग्निफाईड फेलो, म्हणजे IIT चे ते डायरेक्टर होते, पण ही स्टील टॉक्स अबाउट आय एम स्टुडंट ऑफ सायन्स. इतकं सिम्पल ते बोलतात त्याच्यावर, इतकं हंबल त्यांच्यामध्ये आहे. सो ऍक्च्युली स्टुडंट ऑलवेज असं खरं तर पाहिजे. बट नाऊ ॲज अ स्टुडंट व्हॉट यू आर गोइंग टू डू इज कनेक्टिंग द डॉट्स. इथे मी थोडं छान एक्झाम्पल देईन. आणि हे इतकं एक्झाम्पल मला नंतर सुचलं असं नाहीये, नंतर मला आठवलं ते. कारण की जी मुलगी होती, श्वेता नावाची मुलगी होती, आय थिंक 8 का 10 वर्षापूर्वी, आणि ती इन्सिडेंटली HNIMR मध्येच MBA केलंय तिने. आणि तो माझा मित्र आहे शेखर नावाचा, त्याची ती पुतणी. आणि युजली त्यांचा पेट्रोल पंप होता, ते ही मुलगी तिथे येऊन बसायची. आणि मग असं बोलण्यामध्ये मी शेखरला विचारायचो की अरे तू हिला का नाही काम देतो? म्हणजे अरे तिला काही येत नाही बाबा, तिला काही इंटरेस्ट नसतो, ती फक्त शांतपणे बसून राहते खाली मान घालून आणि काहीतरी करत असते. आणि त्यावेळेला तर ते असे स्मार्ट फोन्स पण नव्हते, पण ती काहीतरी सोडत बस किंवा काहीतरी वाचत बस असं करायची. आणि मग ती एक दिवस मला म्हणली की म्हणजे शी वॉज अ पेट्रोलियम इंजिनियर, कारण की पेट्रोल पंप होता म्हणून केला असेल का मला माहित नाही, बट आय थिंक शी वॉज अ पेट्रोलियम इंजिनियर. पण व्हेरी शाय, व्हेरी टिमिड काइंड ऑफ पर्सनॅलिटी. आणि मग तिने HNIMR मध्ये ऍडमिशन घेतली. आणि त्या ऍडमिशन घेतल्यानंतर एक 5 ते 6 महिन्यामध्ये आम्ही रोजच कधीतरी टाइमपास म्हणून त्या पेट्रोल पंपवरती तिला भेटायला जायचो, सगळे मित्र होते म्हणून. आणि तेव्हा तिथे बसेल, मला तिला बघितल्यावरती तिच्या आउटलुक मध्ये चेंज झालं. तिचे ड्रेसिंग स्टाईल, तिने साधारणपणे आल्याबरोबर मला ग्रीट केलं, जे कधीच करायची नाही.
की आणि मग विचारलं कशा आहात काका तुम्ही, कसं चाललंय तुमचं. आणि ही शी ऑल्सो हॅड द the point of knowing about my business की what I do. So she asked very relevant question की कसा चाललाय आता, हे चेंजेस झालेत तर तुम्हाला कसे वाटतात. आणि ती शांतपणे बसली होती. पॉइंट हा आहे इथे लक्षात घ्या की आमचं मी शेखरशी गप्पा मारत असताना जस्ट त्याला विचारलं की काय करायचं, तुम्ही मी अरे सोन्यात थोडासा इन्व्हेस्ट करायचा विचार करतो. आणि ती पटकन श्वेतांनी एकदम डोकं वरती काढलं. ती म्हणली काका आता इन्व्हेस्ट करू नका, 15 दिवसांनी करा. ते म्हणलं का, काय फरक पडतो. ती म्हणली सोन्याचे प्राइसेस डाऊन होणार आहेत. ते म्हणले की ही मुलगी जिला काही सोन्याचे प्राइसेस होते, कांदे बटाट्याचे प्राइसेस कालपर्यंत माहित नव्हते, आज ती मला सांगते की 15 दिवसानंतर सोन्याचे प्राइसेस डाऊन होणार आहेत. आणि खरोखर 15 दिवसानंतर झाले. जेव्हा मी श्वेताला विचारलं की अगं तू हे कसं काय, तशी म्हणजे जस्ट कनेक्टिंग डॉट्स काका, जस्ट कनेक्टिंग डॉट. त्या दिवशी पेपर पडला होता, त्या पेपरवरती आरबीआयने अनाऊन्स केलं होतं की गोल्ड बॉन्ड्स काढणार आहेत. जर गोल्ड बॉन्ड्स काढणार असेल तर मेटल प्राइसेस कमी होणार आहे, हे अगदी साहजिक आहे. आणि ते नंतर परत 1.5 महिन्यानंतर वाढणार आहेत. सो ह्या चेंज मधनं हा जो चेंज होता तो मी फक्त कनेक्टिंग डॉट, म्हणजे द न्यूज ऑन फर्स्ट पेपर वॉज कनेक्टेड टू व्हॉट वी वर टॉकिंग अबाउट. सो हू टीचेस दिस कनेक्टिंग डॉट्स इज व्हेरी ग्रँड. आणि तुम्ही हेच जेव्हा करता, वेन यू आर एबल टू कनेक्ट 2-3 थिंग्स विच आर गोइंग पॅरलली, एकत्र कनेक्ट करतात, तेव्हा चेंज होतो. तेव्हा एका प्रकारचं नवीन अडॅप्टेशन तयार होतं. आणि ऑफकोर्स हा बदल मला तिच्यामध्ये जो झालाय, तिच्या मानसिकतेत जो झालाय, जो तिच्या माइंडसेटमध्ये तिने हा जो बदल करून आणला, तो मला अगदी क्लिअर लक्षात आलं की ती एमबीए करते म्हणून झालेला आहे. कारण की एमबीए मध्ये कनेक्टिंग द डॉट्स हे खूप प्रामुख्याने शिकवलं जातं, नाही तर ते ऍक्च्युली त्यांच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली ब्लेंड केलं जातं त्या मुलांमध्ये. यात शिकवण्यासारखं काही नाहीये, बट इट इज अंडरस्टँडिंग पॉवर ऑफ कनेक्टिंग फ्यू व्हेरियस थिंग्स हॅपनिंग पॅरलली अँड देन फाइंडिंग आउट नेसेसिटी, कन्वर्टिंग दॅट नेसेसिटी इनटू अ चेंज. सो दिस वॉज देअर. सेकंड इज ऑफकोर्स कम्युनिकेशन स्किल. मी त्याचं तुम्हाला उदाहरण ऑलरेडी दिले की कम्युनिकेशन स्किलमध्ये किती प्रकार असू शकतात आणि किती प्रकाराने तुम्हाला जस्ट कीपिंग पीपल अलाइव्ह अँड मेकिंग शुअर अलाइव्ह अँड हॅपी अँड देन कम्युनिकेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू देम अँड कम्युनिकेटिंग इन द राईट वे. सो याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम्स नसावेत, असे हे कम्युनिकेशन स्किल्स. ही दुसरी गोष्ट तुम्हाला एमबीए शिकवते. कारण की एमबीए मध्ये तुम्हाला रोज बोलायला लागतं, रोज प्रेझेंटेशन करायला लागतात, रोज तुम्हाला तुमच्या काउंटर पार्टशी बोलायला लागतं, तुमच्या टीचरशी बोलायला लागतं, इंडस्ट्रीशी बोलायला लागतं, इंडस्ट्रीमधले लोक तुमच्याशी बोलायला येतात. यू नीड टू आस्क क्वेश्चन. सो देर इज अ लॉट ऑफ इंटरॅक्शन ॲट अ हायर लेवल, ॲट अ लेवल ऑफ अ लॉजिकल लेवल, ज्याच्यावरती आपण बोलू. आणि मग तिथे तुम्हाला काय कळता येतं की कमीत कमी शब्दांमध्ये जास्तीत जास्त गोष्टी कशा पोहोचवायच्या, लॉजिकल पॉइंट्सनी कसं त्या गोष्टी मांडायच्या. सो आपण ग्रुप डिस्कशन म्हणतो, त्याच्यामध्ये काय होतं, नाही तर लोक ग्रुप डिस्कशन मध्ये जनरली बघितलं आरडाओरडा करत असतात. पण a good MBA will always talk about very salient features, very to the point things, आणि logically in a format he will put down. Who teaches all these things? आणि हे काय फक्त तुमच्या बिझनेसमध्ये कामाला येणार आहे, हे डे टू डे, दिस इज लाईफ, दिस इज व्हॉट यू आर गोइंग टू लिव्ह इन फ्युचर. सो दिस इज व्हॉट MBA टीचेस यू. नॅचरल लिडरशिप, मी जे आता सांगितलं की नॅचरल लिडरशिप डेव्हलप होते तुमच्यामध्ये. कुठली गोष्ट 4 लोक करत असताना किंवा तुम्हाला असं, म्हणजे अगदी मी बघितलंय की मला अजूनही आठवतंय की मी पुण्यातनं एअरपोर्टला जात होतो आणि कुठेतरी प्रचंड, मला आठवत नाही, कुठेतरी गर्दी झाली होती. पण एक कारमधनं एक मुलगा उतरला आणि त्यांनी शांतपणे सगळं, एका बाजूचं ट्रॅफिक, पोलीस होते पण तरी सुद्धा एका बाजूचं ट्रॅफिक थांबवलं आणि त्यानंतर तो शांतपणे जाऊन बसला. आय डिडंट टॉक टू हिम, बट आय एम शुअर ही मस्ट हॅव बीन अ MBA पर्सन. कारण की तिथे ही नॅचरल लिडरशिप ग्रो होते तुमच्यातले. यू बिकम अ नॅचरल लिडर. आणि सगळ्यात चौथा पॉईंट जो मला खूप वाटला की देर आर लिगल ऍस्पेक्ट्स ऑल्सो अँड डिटेलिंग. प्रत्येक गोष्टीची डिटेल बघ, म्हणजे अगदी मला हे आठवतंय की मला वाटतं साताराच्या पलीकडच्या गावामधनं ही मुलगी MBA करायला आली होती. ह्या इन्स्टिट्यूटमध्ये नव्हती ती, बट MBA करायला आली होती. माझ्याकडे भरपूर स्टुडंट्स होतात आणि तिने ती गोष्ट सांगितली की लिगल पेपर्स तिच्या वडिलांकडे आले होते, त्यांची जमीन विकायची होती आणि त्याच्यामध्ये तिने आतापर्यंत तिला ते लिगल पेपर्स वाचता येत नव्हते. फक्त 1 वर्ष तिने MBA केलं होतं. तिला प्रत्येक डॉक्युमेंट नीट वाचता आलं, त्यातले कुठले पॉइंट्स आहेत, आणि तिने तो बदल करायला लावला समोरच्या पार्टीला की नाही हे चुकीचं आहे, इथे अँडच्या ठिकाणी ऑर शब्द पाहिजे. इतके छोटे छोटे शब्द. तिच्या वडिलांना एक खूप मोठा धक्का होता की आपण 30 वर्ष ह्याच्यामध्ये सगळं करतोय, पण आपली ही मुलगी 1 वर्ष MBA कुठेतरी पुण्यात शिकून आली आहे आणि एवढा मोठा तिला हे कळायला लागलेत पॉइंट्स. हे डिटेलिंगचं एक अजून एक इंटरेस्टिंग होतं.
मला आठवतं की नाशिकला एक शेती करणारे एक कोणीतरी होते आणि त्यांच्या द्राक्षांच्या बागांमध्ये जरा प्रॉब्लेम होत होता त्या दिवशी. पण मग त्या द्राक्षांच्या बागांमध्ये त्यांनी ते ठिबक सिंचन त्या मुलाने लावलं आणि त्यानंतर त्याला ते वरचं कव्हर वगैरे दिलं. सो क्रिएटिंग काइंड ऑफ अ ग्रीन हाऊस त्यांनी केलं. सो एक साहजिक प्रश्न मला त्यावेळेला विचारला, त्या मुलाला मी विचारलं की तू काय ऍग्रिकल्चर मध्ये काय केलंस? तो म्हणून नाही सर मी MBA केलं. आय वॉज सो सरप्राईज की MBA केलेस आणि हे तुला कसं माहिती? तो म्हणला की काय नाही सर, मी इंटर्नशिप फिनोलेक्स पाईप मध्ये केली होती आणि तिथे मी हे सगळं बघितलं, हे सगळं शिकलो आणि त्यामुळे तो मला सो सी हाऊ थिंग्स चेंज अँड हाऊ यू कॅन बी अ चेंज मेकर. छोटीशी गोष्ट त्यांनी तिथे चेंज केली, जो त्यांनी एक साइड बाय साइड इंटर्नशिप मध्ये शिकला होता, नॉट अ पार्ट ऑफ करिक्युलम ऑल्सो. आणि केवढा मोठा चेंज त्याच्या वडिलांसाठी किंवा तिथल्या नाशिकच्या काही अजून त्या लोकांनी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी हे फॉलो केलं आणि ही बिकम अ चेंज मेकर इन अ व्हेरी स्मॉल वे विथ अ बिग इम्पॅक्ट. हे लक्षात घ्या. सो लिगल ऍस्पेक्ट्स अँड डिटेलिंग हे सगळं तुम्हाला MBA शिकवतं. रिस्क मॅनेजमेंट ही इतकी इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे की मी रिस्क घेऊ का नको घेऊ. मी घेत असताना क्रायसिस मॅनेजमेंटमध्ये मी या क्रायसिस मॅनेजमेंट वरती थोडंसं आधी बोललो होतो, जे तुम्हाला मी हे सांगितली. सो मी हे रिस्क घेत असताना त्याचे कॅल्क्युलेशन्स करणं, त्याचं बजेट तयार करणं, त्याच्यावरती किती पैसे लागतील, त्यातनं काय आउटफ्लो होऊ शकतो. अगदी आपण रोजचं आपलं जीवन जगत असताना रिस्क मॅनेजमेंट लागते, रोजच्या बजेटिंग मध्ये लागते. सो लेट मी रिपीट अगेन, दिस पर्टिक्युलर डिग्री ऑफ MBA विल टीच यू हाऊ टू लिव्ह लाईफ मोर डायनॅमिकली, मोर पॉझिटिव्हली अँड मोर कॅल्क्युलेटिव्ह. आणि तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून तुमचं कुठेतरी करिअर नेऊ शकता. सो तुम्ही कुठलंही ग्रॅज्युएशन करत असाल तर त्याच्यापेक्षा हे नक्की लक्षात घ्या की MBA जर तुम्ही केलं तर MBA मधनं तुम्हाला खूप फरक पडू शकतो. अजून काही प्रश्न होते की म्हणजे आता व्हॅल्यू बेस्ड असा शब्द मॅडमनी वापरला होता. मी विचार केला होता की ह्या माझ्या टोटल ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू बेस्ड MBA कुठे शिकवतो. पण व्हॅल्यू बेस्ड MBA इज ऍक्च्युअली अंडरस्टँडिंग हू आर द पीपल हू आर गिव्हिंग व्हॅल्यूज टू अ पर्टिक्युलर थिंग आणि त्या व्हॅल्यू इयर मार्क करणं. मॅकेन्सी कंपनीने पहिल्यांदा हे व्हॅल्यू बेस्ड, आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क ॲज अ कन्सल्टंट विथ मॅकेन्सी ऑल्सो. सो तेव्हा हा व्हॅल्यू बेस्ड नव्हता विषय, पण व्हॅल्यू बेस्ड मॅनेजमेंट हा एक विषय तो शिकवला जातो. आणि MBA इज एव्हर इमर्जिंग अँड चेंजिंग काइंड ऑफ अ करिक्युलम. इंटरेस्टिंग पार्ट असा आहे की तो करिक्युलम फिक्स नाहीये. तो करिक्युलम इंडस्ट्रीला साजेसा, इंडस्ट्रीला लागत असलेला, बिझनेसला लागत असलेला, उद्या येणाऱ्या गोष्टींच्या वरती लक्ष ठेवून आज काय बदल झाले पाहिजेत ह्याच्यावरती करून तो करिक्युलम डिझाईन केला जातो आणि त्या डिझाईन मधनं आपण पुढे जात राहतो. अजून काय देऊ शकतो तुम्हाला MBA? सो प्लेसमेंट अँड सॅलरीज ह्याच्यावरती, कारण की म्हणलं थोडंसं बोलावं की येस, इफ यू लुक ॲट द टॉप सॅलरीड पीपल इन इंडिया, म्हणजे ज्यांची सॅलरी आपण असं त्याचे ब्रॅकेट तयार केले, समजा की 30,000 रुपये महिना, 50,000 रुपये महिना, ते अगदी 10 लाख रुपये महिन्यापर्यंत जे कमवत आहेत. ॲज यू गो ॲट द टॉप, यू विल सी मोर अँड मोर पर्सेंटेज पीपल विल हॅव दिस MBA डिग्री अटॅच्ड. म्हणजे दॅट MBA हॅज ॲक्च्युअली शिफ्टेड देम फ्रॉम अ लोअर सॅलरी ब्रॅकेट टू हायर सॅलरी ब्रॅकेट इन अ फास्टर मूव्ह. म्हणजे मोठ्या सॅलरी ब्रॅकेटमध्ये तुम्ही बघितलं तर त्यांची बेसिक क्वालिफिकेशन नक्की काहीतरी असेल. दे कुड बी इंजिनियर्स, दे कुड बी फायनान्शियल पर्सन्स, दे कुड बी अजून काही गोष्टी केलेल्या असतील, काही वोकेशनल त्यांनी केलेल्या असतील, एक्सपिरियन्स चांगला असेल. बट यू विल सी इव्हन ॲट द लेटेस्ट स्टेज ऑफ देअर लाईफ, म्हणजे मॅडमने आता विचार केला होता की ब्रेक घेऊन काही मुलींनी पुढचं करिअर करावं का. तर येस, नुसताच ब्रेक हा तुमच्या लग्नामुळे किंवा ह्याच्यामुळे चाइल्ड बर्थमुळे झालेला नसतो. ब्रेक हा बऱ्याच गोष्टींमुळे झालेला असतो. मी 7-8 वर्षामध्ये काम केलं नाही, पण आता काम करायचं आहे. सो आता काम करत असताना जर तुम्ही MBA डिग्री घेतली तर तुमच्या ऑटोमॅटिकली तुम्हाला प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी त्यातनं मिळू शकते, हे लक्षात घ्या. सॉरी. सो द पॉइंट हिअर इज की देर आर प्लेसमेंट अँड सॅलरीज. So MBA will always give you good placement and good salaries. Shift to key positions. Shift to key positions is ki if you're working on a shop floor as an engineer किंवा pharmaceutical company as a pharmacist, तिथून तुम्ही मॅनेजमेंटला शिफ्ट होऊ शकता. सो यू कॅन गेट इन टू द डिसिजन मेकिंग if you have a MBA degree. So shift to key position is another important thing which MBA does. And of course entrepreneurship, this is the फॅग एंड ऑफ द एंटायर थिंकिंग. आज मी कुठे ते कोणाबरोबर तरी काम करतोय आणि ते कसं करावं, म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप वरती थोडंसं जास्त बोलायचं झालं तर मी नक्की हे सजेस्ट करेन तुम्हाला सगळ्यांना की तुम्ही ऍक्च्युली एक काम करू शकता की सॉरी
एंटरप्रेन्योरशिप हा जो शब्द आहे ह्याच्यावरती बोलायचं झालं तर मला शुमॅकर पासून बोलायला लागेल, कारण की ही वॉज अ पर्सन हू ऍक्च्युअली डिझाईन दिस की वर्ड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर ऍक्च्युअली अ पर्सन हू इनोव्हेट्स थिंग अँड टेक्स रिस्क, हा त्याचा कॉम्बिनेशनचा शब्द आहे. सो म्हणजे थोडक्यात काय की मी काहीतरी नवीन गोष्ट इनोव्हेट केली, मेथड इनोव्हेट केली असेल, प्रॉडक्ट इनोव्हेट केलं असेल, काही गोष्टी, आणि मग त्याचं मार्केटिंग किंवा त्याचं प्रमोशन करून ते मार्केटमध्ये विकायला जातो. आणि त्यावेळेला आय ऑल्सो टेक अ रिस्क of selling this or making sure that the other person is convinced and he becomes a customer. So इथे दोन गोष्टी लक्षात घ्या की राईट आफ्टर युअर MBA यू नीड नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर. मी एक थोडासा वेगळा विषय सांगतो. ऑलवेज ट्राय टू वर्क समवेअर इन द एरिया ऑफ द फील्ड विच यू वॉन्ट टू बिकम नंतर तुम्हाला जी गोष्ट करायची आहे त्याच एरियामध्ये. म्हणजे तुम्हाला उद्या बेसिकली हॉटेल टाकायचं असेल तर ट्राय टू वर्क विथ अ हॉटेल, try to understand how the hotel works, try to understand what is the methods, what are the intricacies of a hotel management thing. आणि तुम्ही एक गंमत म्हणून तुम्हाला सांगतो, इथे आता विषय निघाला म्हणून, इफ यू टेक ऑल द टॉप hotels also, you will see the topmost positions are not held by hotel management degree holders, they are held by the MBAs. हे लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही कुठलेही घ्या हॉटेल्स, मोठे मोठे जे हॉटेल्स आहेत, सो MBA will always make sure that you reach the top, or you work at the basic level and then start your own thing. So मुद्दा काय की एंटरप्रेन्योरशिप चालू करायचं असताना आधी थोडेसे 2-3 वर्ष एक्सपिरियन्स घ्या, त्या फील्डमध्ये एक्सपिरियन्स घ्या. मी गंमत म्हणून नेहमी सांगतो की थोड्याशा चुका करा दुसऱ्यांच्या पैशावर आणि मग स्वतःचे पैसे इन्व्हेस्ट करून धंदा चालू करा. सो हे गंमत म्हणून मी सांगितलं, बट दॅट इज ट्रू ऍक्च्युअली. सो दिस इज व्हॉट MBA डज. आता ह्याच्यामध्ये मला थोडंसं वाटलं की आय विल ऑल्सो टॉक अबाउट कॅम्पस प्लेसमेंट. व्हॉट इज कॅम्पस? म्हणजे प्रत्येक जी इन्स्टिट्यूट आहे ती अशा कंपन्यांना बोलवते आणि मग तिथे एक 7-8 दिवसामध्ये एक मोठा असा मेळावा भरतो, ज्याच्यामध्ये त्या मुलांना किंवा मुलींना, MBAच्या मुलींना ताबडतोब जॉब्स ऑफर केले जातात. आणि कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये मला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट तुम्हाला खूप महत्वाची सांगायची, जी आजच्या दृष्टिकोनातनं खूप इंटरेस्टिंग आहे, की आपण मग MBA करायचं असेल तर आपण खूप विचार करतो, अरे माझ्या साताऱ्यात पण MBA आहे. म्हणजे मी एखाद्या कुठले इथे पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट बद्दल बोलत नाही, मी एक रॅन्डम एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं की माझ्या इथे गावात पण MBA आहे, मी तिथेही करू शकतो. मला एक विचार की आपण MBA करत असताना आपला उद्देश काय आहे की एंटरप्रेन्योरशिप कुड बी द फायनल, बट आता इमिजिएटली 2 वर्षानंतर मला चांगली प्लेसमेंट मिळावी, चांगला जॉब मिळावा, ज्यातनं मी पुढे आयदर आय विल क्लाइंब द लॅडर और आय विल शिफ्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप. दॅट शुड बी द एम ऑफ MBA. मग हे करत असताना कॅम्पस प्लेसमेंट हा माझा ऑब्जेक्टिव्ह असला पाहिजे की मला हे MBA केल्यानंतर मला चांगल्या ठिकाणी प्लेस होता आलं पाहिजे. मग चांगल्या ठिकाणी प्लेस होत असताना आय एम बेसिकली वर्किंग फॉर लॉट ऑफ कंपनीज ऑन प्लेसमेंट. आणि आम्ही साहजिक विचार करू ना, तुम्ही त्याचा विचार करा, त्याच्या मानसिकतेचा विचार करा जो प्लेसमेंटसाठी त्या कंपनीतनं तुमच्या इंस्टिट्यूट मध्ये येणार आहे. तो काय म्हणतो की हाँ कहाँ पे जाना है बताइए. तो यार देखो एकदम ऑफिशियल एरियाज में मत लाओ, मेन सिटीज में लाओ जहाँ पे एयरपोर्ट है, अच्छा खाना पीना है, रहने की अच्छी सुविधा है. सो पुणे कम्स इन टू पिक्चर, हे लक्षात घ्या. सो इफ यू वॉन्ट टू डू MBA, then yes, Pune is one of the good places where you can do MBA. Pune has good institutes for MBA. Then which institute, हा जर मला प्रश्न विचारला आणि इथे जर मुली असतील, बहुतेक कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेचा कार्यक्रम असल्यामुळे आय एम एक्सपेक्टिंग की लॉट ऑफ गर्ल्स वुड बी हिअर टुडे लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम. आणि त्या मुलींना मी सांगू इच्छितो की आता इक्वॅलिटीवरती खूप जोर दिला जातोय. आमच्या प्रत्येक कंपनीमध्ये, ज्या कंपनीमध्ये मी कन्सल्टंट आहे, ज्या कंपनीवर मी काम करतो, अगदी क्लिअर सांगितलं जातं की ऍटलिस्ट 30% तरी एम्प्लॉई स्टाफ जर तुम्ही जर रेशो बघितला तर 30% तरी मुली असल्या पाहिजेत. असं एक जनरल हे आहे, कुठे रिटर्न नाहीये, पण इन जनरल असा एक फॉर्मॅट आहे. मग साहजिक आहे की मी पुण्याला कॅम्पससाठी जाणार आहे, प्लेसमेंटसाठी जाणार आहे एका इंडस्ट्रीमधनं. तर मी पहिले म्हणतो की हाँ वहां पे यार गर्ल्स कॉलेज कौन सा है देखो तो मेरा आधा दिमाग का तकलीफ कम हो जाएगा. And that is the reason, if you have to do first, yes, my point is, yes, do MBA. If you want to do MBA, do it in Pune. If you want to do it in Pune and if you're a girl student, do it in HNIMR, because HNIMR will actually attract a lot of other industries and other corporates which otherwise will not go to any other thing because they want to maintain this ratio. इतकी इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. सो व्हाय दे विल अट्रॅक्ट मोर प्लेसमेंट्स, हे मी तुम्हाला सांगितलं. आणि त्याचप्रमाणे मी आता हा एक्सप्लेन केलं तुम्हाला की फ्लोर टू मॅनेजमेंट माझ्याकडे किती एक्झाम्पल्स आहेत. म्हणजे अगदी कालपर्यंत मी साधा क्लार्क होतो आणि क्लार्क पासून मी MBA केलं. आणि कारण की साधं अकाउंटिंग करत होतो, मी माझं MBA पूर्ण केलं. अँड सडनली विथ अ ग्रुप ऑफ 10-15 अकाउंटंट्स विच वेअर देअर, आमच्या मॅनेजरची किंवा असिस्टंट मॅनेजरची पोस्ट रिकामी झाली. आणि देन द कंपनी डिसाईड की अरे ह्या जे काय 10 अकाउंटंट आपल्याकडे काम करतात ह्यातनं MBA केलेलं आहे, प्रमोट हिम. सो
प्रमोशन्ससाठी फ्रॉम फ्लोअर टू मॅनेजमेंट, दॅट इज व्हॉट आय कॉल MBA इज अ व्हेरी फॅन्टॅस्टिक डिग्री आणि त्याचा तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो. नेटवर्क आणि अल्युमिनी एंटरप्रिनरशिप मध्ये, दिस इज माय लास्ट पॉइंट विच आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट, की नेटवर्किंग आणि अल्युमिनी. सो मला वाटतं राधा नावाची मुलगी एक होती जी की MBA करायची, कुठून ते मला आता आठवत नाही कारण की माझ्याबरोबर तिने MBA केलं नाही, पण पुण्यातनंच करत होतं. आणि माझ्या मुलीपेक्षा 2 वर्षांनी सिनियर होती म्हणून माझी ओळख होती. आणि जस्ट इमॅजिन करा, तिने सगळं पूर्ण केल्यानंतर 2 वर्ष काम केलं, पण शी हॅड अ पॅशन टुवर्ड्स, म्हणजे आपण आज एक अल्युमिनीला पण भेटणार आहोत. दॅट तिने जे काय सगळं डेव्हलप केलंय श्रुतीने, ते सगळं पॅशन मधनं केलं. सो सेम काइंड ऑफ एक्झाम्पल. आणि हर पॅशन वॉज इन टू कुकिंग आणि तिने केक शॉप करणं. आणि मी तिला म्हणलं की कसा चाललाय बिझनेस वगैरे, कारण की मी माझ्या एका कन्सर्न वाढदिवसाच्या वेळेला तिच्याकडनं केक ऑर्डर केला होता, परत तिची भेट झाली. ती म्हणली की मस्त चाललंय काका आता एकदम. म्हणलं आणि कसं तुझं, हाऊ आर यू डेव्हलपिंग बिझनेस? ती म्हणली मला बिझनेस डेव्हलप करायला काहीच लागत नाही. आमच्या MBA इन्स्टिट्यूटची अल्युमिनी इतकी स्ट्रॉंग आहे की त्यांचीच ऑर्डर्स पूर्ण करण्यामध्ये माझा अख्खा वेळ जातो. म्हणजे इतके जास्त मला कामं मिळतात. आणि त्या अल्युमिनीच्या थ्रू अजून इथपर्यंत पोहोचली की तिने नंतर मला फेसबुकवरती फोटो पाठवला की विराट कोहलीच्या आता जी वेडिंग झालं त्याचा केक तिने तयार केला होता आणि तो पुण्यातनं गेला होता. कॅन यू इमॅजिन दॅट? तो कुठे का वेडिंग झालं असेल. दिस इज अ रियालिटी विच आय एम टेलिंग यू. सो हाऊ शी हॅज डेव्हलप्ड दॅट अँड हाऊ नेटवर्किंग अँड अल्युमिनी प्लेज अ मॅग्निफिसंट रोल इन डेव्हलपिंग युअर एंटरप्रिनरशिप. जस्ट तुमच्या ओळखीच्या म्हणजे आता HNIMR ची अल्युमिनी 25 वर्ष जुनी आहे, म्हणजे किमान नाही म्हटलं तरी 10,000 मुली तरी असतील. व्हॉट मोर यू रिक्वायर, अल्युमिनीचं इतकं स्ट्रॉंग बॉन्डिंग असतं ना की बस तुम्ही अल्युमिनी आहात म्हणल्यानंतर मी बाकी कशाचा विचार करत नाही. ऑर्डर तुला दिली, त्याचप्रमाणे जॉब तुला दिला, काम तुला दिलं, हे डील तुझं आहे, अशा गोष्टी इतक्या घडतात. आणि त्यामुळे एंटरप्रिनरशिप बिकम्स मोर इझी वेन यू जॉईन अ स्ट्रॉंग ओल्ड रेप्युटेड MBA कॉलेज विच हॅज अ स्ट्रॉंग अल्युमिनी. हे अल्युमिनी प्रकार बाकीच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये इतके स्ट्रॉंगली काम करत नाहीत जेवढं स्ट्रॉंगली MBA करतात. कारण की MBA मध्ये अल्युमिनी मॅनेजमेंटला खूप जास्त महत्व दिलं जातं आणि त्याचं एक पर्पजनी त्याच्या मागे काम केलं जातं आणि त्यामुळे हे घडतं. सो समिंग अप, अंडरस्टँडिंग द गॅप, कनेक्टिंग द डॉट्स, ग्रॅबिंग द ऑपॉर्च्युनिटी, की ती कनेक्टिंग डॉट्स केल्यानंतर त्यात ऑपॉर्च्युनिटी कुठे क्रिएट झाली आहे. क्रिएट अ कॅटलिस्ट. सो कॅटलिस्ट इज सम काइंड ऑफ अ चेंज इन मेथड, सम काइंड ऑफ चेंज इन प्रॉडक्ट, सम काइंड ऑफ चेंज इन प्राइसिंग, सम काइंड ऑफ चेंज इन पॅकेजिंग, सम काइंड ऑफ चेंज इन प्लेसिंग. या सगळ्या गोष्टी आणि शिकायला कुठे मिळतील, त्या सगळ्या गोष्टी MBA शिकवल्या जातात. सो क्रिएट अ कॅटलिस्ट अँड विटनेस द चेंज, की काय चेंज होतोय, अँड गेन फ्रॉम इट. दॅट इज हाऊ चेंज शुड बी. सो दिस इज अ न्यू चेंज मेकर इन माय वर्ड्स. चेंज मेकर मी परत एकदा रिपीट करतोय. आपण फक्त चेंज मेकर करत असताना अगदी थोडं मोठं नाव आपण शिवाजी महाराजांचं पण घेऊ शकतो. ही वॉज द अल्टिमेट चेंज मेकर असं मी म्हणेन. पण त्याचप्रमाणे चेंज मेकर कॅन बी अ स्मॉल मायन्यूट पर्सन इन द क्लॉग एंटायरली, अँड ही कॅन benefit the society at large with small changes, and these changes you can always learn in MBA. So be the change maker. Of course, start to be a learner today. That is important to learn the insights of science of management. So to become a change maker tomorrow, start to be a learner today, and to learn this insight of science, join a MBA course. And what is MBA? It is actually not Masters of Business Administration. हे त्यांनी युनिव्हर्सिटीने दिलेलं नाव आहे, पण माझ्यासाठी मास्टर the basic acumen to achieve change, that is MBA. The basic acumen achieve करणं and master करणं आणि चेंज करणं म्हणजे सोसायटीमध्ये. सो बी अ चेंज मेकर, हे मी तुम्हाला परत सांगेन. सो विथ दिस आय विल स्टॉप शेअरिंग माय स्लाइड्स हिअर अँड आय विल हँड इट ओव्हर टू, आय डोंट नो मी किती वेळ घेतलाय, बट आय होप दिस वॉज इन टोटॅलिटी. सो थोडंसं लोकांना कळेल आणि सोप्या शब्दामध्ये थोडंसं चेंज मेकिंग. नाही तर चेंज मेकिंग वरती आपण खूप जार्गन्स आणि क्लिश वर्ड्स वापरून आपण हे सांगू शकतो, पण आज मला वाटलं की मुलांपर्यंत हा पोचायचा असेल तर अगदी सोप्या शब्दांमध्ये हा चेंज मेकिंगचा कॉन्सेप्ट समजावा आणि त्याचं MBA कसं लिंक आहे आणि MBA केल्याने तुमच्या आयुष्यात किती फरक पडू शकतो इथपर्यंत मी थांबेन. आता MBA काय आहे आणि ॲज अ इन्स्टिट्यूट MBA काय करू शकते आणि MBA केल्यानंतर तुम्हाला काय त्यातनं फायदा मिळू शकतो. दिस इज द एक्सपर्टाईज ऑफ रामदासी मॅडम. सो मी त्यांच्या आय विल हँड इट ओव्हर टू हर
And best of luck to all the listeners today for patience listening. I'm sorry my mobile rang up with the off केलं होतं तरी सुद्धा I don't know how it worked. I'm a bit technologically handicapped, you can say, but yes, I managed it. So thank you again, and have a wonderful Sunday ahead, and keep safe, and keep your family safe also. Thank you, ma'am. थँक्यू शंतनू सर. ॲक्च्युली सरांनी सुरुवातीला जरी म्हटलं की FB लाईव्हमध्ये खूप काही गोष्टी होत्या आणि मी कसं मांडणार आहे, बट सर दॅट इज बिईंग द एक्सपर्ट अँड द मास्टर्स. नटशेलमध्ये एखादा टॉपिक जसा मांडायला पाहिजे, सगळ्या त्याच्या बाजू मांडल्या पाहिजेत, ते खूपच सुंदर तुम्ही मांडलत. आणि कुठेही बायस न राहता की हा इन्स्टिट्यूटचा वेबिनार आहे किंवा हाच विषय आहे असं न करता रिअलिस्टिक फॅक्ट बेस्ड गोष्टी ज्या तुम्ही सांगितल्यात, मला खात्री आहे की सगळ्या जे कोणी अटेंड करतायत त्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच यातनं लाभ मिळालेला आहे. आणि अर्थात त्यांचे काही प्रश्नही सुरू झालेले आहेत, पण आपण शेवटी ते घेणार आहोत आणि ते मी परत आपल्याशी चर्चेमध्ये घेईन. पण आता जसं शांतनू सरांनी संपवताना सांगितलं की MBA घेताना चूज करताना वेगवेगळ्या अनेक इतर गोष्टी असतात, विद्यार्थी म्हणून, पालक म्हणून किंवा त्याच्या अनुषंगाने येणारे इतर पॅरामीटर्स असतात. तर आमच्या इन्स्टिट्यूटच्या संचालिका डायरेक्टर डॉक्टर सूर्या रामदास, शी इज द राईट पर्सन टू शेअर विथ यू द व्ह्यूज अबाउट द सेम. And if you have any questions, you can put it in the live chat, which we will take it at the end of the session. So now I request Surya madam to please take over. Thank you, Suvarna. Namaskar. A very good Sunday afternoon to all the participants. This program is being organized by MATA, and it is a wonderful program which has created a good amount of awareness. Well, I thank MATA for the opportunity given. धन्यवाद डॉक्टर शांतनू देशपांडे, तुम्ही सुरेख पद्धतीने आम्हाला शिकवलत, आम्हाला माहिती दिली आहे. आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू फॉर बिकॉज यू हॅव एक्सप्लेन्ड दिस कन्सेप्ट व्हेरी नाइसली, and you have explained clearly about change and the skills required for change. To begin my talk, I would say that everything is changing in this world. Life is changing minute by minute, second by second, every day. The world has become so dynamic and ever changing. We all are facing corona pandemic with unexpected change and uncertainty. The pandemic has taught us that we should live with change, and so we have to learn and accept change. Change should be managed, and so management of change has to be learned and mastered, and for that managerial skills are required. Management education is required. I am Dr. Mrs. Surya Ramdas, heading the Srimati Hiraben Nanavati Institute of Management and Research for Women. We'll talk about the MBA at the institute. Srimati Hiraben Nanavati Institute of Management and Research for Women is established in the year 1995 by Maharshi Karve Stri Shikshan Samstha. Our parent organization was the Maharshi Karve Stri Shikshan Samstha, was started by Bharat Ratna Maharshi Karve with the objective of upliftment, education of women and emancipation of women in the year 1896. HNIMR, the short form of Hiraben Nanavati, conducts the 2-year full-time MBA course affiliated to Savitribai Phule Pune University. It is awarded the A grade by NAC. HNIMR focuses mainly on women empowerment and the development of women leaders. At HNIMR, we have practical-based learning. We call it lab-based learning. So that this lab-based learning helps the students to grasp the concepts in a very easy manner, and also its application.
We follow the students. We follow student-centric teaching by experienced faculty. Additional certificate courses are provided. To name a few, the financial tally package, ERP, then we have digital marketing, advanced Excel. HNIMR has a state-of-art infrastructure like IT labs, well-equipped library with a special book bank scheme for each and every student, digital library facility, gym and yoga space. Also, holistic activities like curricular, extracurricular, co-curricular, sports and co-cultural activities are conducted. Mentoring, career counseling, entrepreneurship, competitive exam guidance are given. HNIMR has a placement and training cell which has a strong corporate interface. HNIMR has on record 23 batches till date which have passed out, and our alumni are working in top positions in the industry. The placement cell provides focused training on communication skills. It also gives industry mentorship. We also provide industry mentorship and industry inputs. We are happy to state that we have completed 25 years of our existence successfully. In addition, we provide very safe, clean hostel and mess facility. HNIMR provides safe and secure environment and also provides information on safety management, health management, which is the need of the times. The HNIMR team has conducted online lectures in Corona times and provided continuous learning to the students. We have an online help desk facility round the clock. I'm sure you will appreciate the efforts of HNIMR in achieving the women empowerment movement. I request you all to visit our website and connect to us and speak to our faculty and staff for any query and clarification. Be the change maker, and we at HNIMR will help you to succeed. Wishing you all the best, be safe, and have a happy Sunday. Thank you. Unmute. Thank you very much, Surya ma'am. As rightly mentioned by Surya madam, that we at HNIMR provide you the platform to be a change maker. And I think if we give some example, like Shantanu sir was emphasizing that practical approach, hands-on experiences, that adds value, right? And so I'm happy to introduce our alumni here who will share the views with you, her experience at our institute, and how MBA is beyond only for job opportunities, because the business, the entrepreneurship that allows you to create something. As mentioned by Shantanu sir, MBA is not only limited and restricted to business administration. It's about innovation, it's about creation. And we are very proud that we have such star alumni with us. And so today we have to share with us Srushti Hemant, one of the bright student and alumni of our HNIMR. So now I hand it over to Srushti to share with you her experiences. Thank you so much, ma'am. Hello, I'm Srushti Hemant, MBA pass out from the batch of 2015 and presently PhD student at HNIMR. I'm the founder and owner of firms titled Baran Mati and SD Antiques. These are the firms dedicated to tribal crafts of Chhattisgarh. SD Antiques is associated to the finest craftsmen residing in Bastar district of Chhattisgarh, holding expertise in designing these tribal art products that belong to the antediluvian times. Whereas talking about Baran Mati,
Baranmati is my recently launched firm that deals with tribal fusion art products that are designed and developed by me. So, while conducting my research work, I came across the problems associated with the tribal artisans, and I decided to come up with a firm that would be totally dedicated towards this. The elevation of tribal art segment and these rural artisans. So I decided to launch these firms, and on receiving excellent response for the Dokra art products, I decided to expand my product line and include various other products like the wrought iron products, cecil art products, and the tribal textile paintings, etc. So moving forward to our topic of discussion today, an MBA is the program of study that equips you with various vital skills such as business planning, marketing, strategy, and finance. If you want to become an entrepreneur, an MBA could be the first step for you. And in order to kickstart a business, it is very essential to have extensive knowledge about the market trends and consumer expectations, consumer needs, and the business environment as well. An MBA degree can carve out the path for a future entrepreneur. And believe me, becoming an entrepreneur is not at all an easy task. You will be self-employed. And though it seems extremely exciting, but it is not at all like a walk in the park. This is where the MBA comes into the picture. This program will make the path for you to become an entrepreneur tad easier. And when you're planning to take on the world single-handedly, it is a very good move to develop important skills. And in order to start off your business as an entrepreneur, you will need some basic understanding of various segments like the market trends and market practices, also the business principles. And an MBA degree from HNIMR is designed to equip you with all these vital skills. You will acquire technical skills, and you will understand how to strategize your finances in order to make your business viable. You will also develop understanding of various other aspects of business management like advertising, sales, and business administration. So while you may have set your mind on starting a new business, having knowledge about the business dynamics always helps. And MBA degree, like throughout your MBA degree, you are going to interact with people of diverse mindsets. And this interaction will help you to increase your levels of creativity. You will come up with more and more creative ideas. And this creative ideas will help you for your entrepreneurial debut. Not only this, throughout this journey, you are going to interact with various like-minded people as well. And these like-minded people might also share some similar goals like you. And this will definitely help you for your startup as well, because you might even end up finding a future business partner. So I'd like to say that an MBA degree from a reputed institute or a reputed university definitely increases your credentials when you approach the investors. So I'd like to focus upon various vital elements which I feel that are extremely enhanced with the help of this course. So firstly, talking about budget management. Having sound knowledge about the budget management techniques is extremely helpful, and it is extremely important. It is very important to have in-depth knowledge about the budget management technique. And this course will help you to have sound knowledge about the budget management. And this will definitely help you in your professional life. Another most dynamic skills, as Sir said, is the leadership skill. Leadership skill is quite important for any entrepreneur or any other person in professional life, or even in personal life. It is very important to be a good leader. And since the company, it's like your child, so you need to lead it from the front. I have various employees working under me who look forward towards me to guide them and to provide them with the apt direction.
they look forward towards me for decision making. And as their leader, it is completely my responsibility to guide them in an apt way. And not only that, it is my responsibility to make optimal utilization of my labor force and the resources. So this program will help you to develop your leadership skills, which is extremely important. Another factor is that this program will introduce you with potential employee diversity, which is very important when you are planning to start up your firm. And apart from that, I'd like to say that another most vital element which has been extremely helpful for me, and I actually realized its importance while like throughout my MBA journey and even my journey as an entrepreneur till date, this element is research and development. So research and development is extremely important for any business to be successful. So throughout your curriculum, there would be various subjects that would be emphasizing on the importance of research and development. And this is very essential for you because when I started my firm, it took me almost a year to know about the market trends and market scenario, sales pattern, production pattern. And since if you will be able to be a good researcher, it's definitely going to help you in your professional life. Not only this, this course teaches you to be an effective planner. Being an effective planner is extremely essential for any individual. And especially when you are an entrepreneur, it is expected out of you that you should be an effective planner and you should be efficient in planning. So another things, apart from these skills, there are few other skills as well, which would be developed with the help of this coursework. These skills are the soft skills. You will be developing critical thinking. You will be developing analytical thinking. So these are some of the important skills that will be enhanced with the help of this course. And that's it. Lastly, I'd like to conclude by saying that this MBA degree, it's like an ocean of tremendous opportunities. So it's up to you to grab these opportunities and grow to greater and greater heights with the help of this degree. And that's it. Thank you so much. All the best. थँक्यू सृष्टी, थँक्यू व्हेरी मच. मला वाटतं सृष्टीकडून ऐकल्यावर आपल्या सगळ्यांचा कॉन्फिडन्स वाढेल, कारण ती शी इज आउटकम ऑफ MBA डिग्री अपार्ट फ्रॉम ओनली ऑफ HNIMR, राईट? सो असं होऊ शकतं आणि हे काही अवघड नाहीये, अशक्य नाहीये. इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. सो हे शक्य आहे. वेळेची मर्यादा बघता प्रश्न खूप आलेले आहेत, पण आपण काही महत्वाचे आता एखाद दुसरा प्रश्न घेऊयात. आणि जे स्पेशलायझेशन कुठलं चांगलं आहे, इंजिनिअरिंग वाले कुठले स्पेशलायझेशन घेऊ शकतात, वी आर हॅपी टू आन्सर यू. आमची वेबसाईट आहे www.hnimr.org. मी शेवटी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर पण दाखवणार आहे. तुम्ही आम्हाला संपर्क करा. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची तुम्हाला व्यवस्थित उत्तरं आम्ही देऊ. पण शंतनू सर, एक अगदी कॉमन प्रश्न येतोय बऱ्याच विद्यार्थ्यांकडून की BBA डिग्री किंवा PGDBM आणि MBA याच्यामध्ये कसा फरक आहे, किंवा मास्टर्स आणि त्याच्यात MBA असं म्हणून MBA हे कसं वेगळं आहे या डिग्रीजपेक्षा? मी एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो, बट आय एम नॉट अ एज्युकेशनिस्ट फ्रॉम द मॅनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. रामदास मॅडम वुड हॅव डन अ बेटर जॉब, बट मी माझ्या बाजूने एक एक्सप्लेन करतो. सी, मास्टर्स डिग्री इज अबाउट kind of a master's in whatever graduation you have done. MBA is a generic degree. म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो ना की ब्लड ग्रुप असतात ना, ते एक्सेप्टन्स ऑफ एव्हरीथिंग, त्याप्रमाणे MBA कॅन अकॉमोडेट ऑल काइंड ऑफ ग्रॅज्युएट्स. आणि MBA इज मास्टर ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन असं आहे. मास्टर्स डिग्री ही तुमच्या ग्रॅज्युएशनच्या स्पेशलायझेशन मधली पुढची एक एक्सटेन्शन असतं, ही पहिली गोष्ट. PGDBM आणि MBA मधला फरक म्हणजे हा नॉमिनक्लेचरचा फरक आहे. विच युनिव्हर्सिटी इट इज अटॅच टू. इफ इट इज अ UGC अप्रूव्ड युनिव्हर्सिटी तर त्याला MBA म्हणजे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, नाहीतर इट इज कॉल्ड पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा.
It is not a degree, but it is treated as a degree. Because most of the topmost institute like IIM give PG DBM, they don't give MBA degree as such. So it is a nomenclature difference. Don't get more trouble by that. If you're doing it from the good institute, the PG DBM is equal, as good or sometimes even better than MBA degree, or both are equal. मी आता इथे नक्की एक छोटासा ऍड करेन की दिस डिग्री ऑन पेपर डझंट मॅटर ॲट ऑल. ओके, मला आजपर्यंत एवढ्या जॉब घेतलेत, मी मला खरोखर कोणी सगळं मला जॉब मिळाल्यानंतर मी HR ला माझी MBA डिग्री सबमिट केली असेल, जेवढे काय 2-3 जॉब केले. इट ऑल MBA रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम यू. MBA is actually the personality change which happens with you, and it reflects. So MBA ची डिग्री महत्वाची नाहीये, MBA चा एक्सपिरियन्स महत्वाचा आहे. सो दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट ॲज वेल. इंजिनिअरिंग केल्यानंतर कुठली MBA करू, आय थिंक MBAच्या पहिलं वर्ष कॉमन असतं. सो डोंट वरी अबाउट की मी कुठली स्ट्रीम करू, MBA मध्ये मार्केटिंग करू, ऑपरेशन्स करू, काय करू. विदिन नेक्स्ट MBA जॉईन केल्यापासून एक पुढच्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये यू विल बी एबल टू आन्सर दॅट बेटर, दॅट बिंग अ इंजिनियर व्हॉट शुड आय फॉलो. बट see, engineering is actually creating products, manufacturing, but somebody has to sell it, somebody has to manage the finances, somebody has to manage the people, somebody has to manage the operations. So MBA degree in whatever stream or whatever specialization can be applied to an engineering degree. सो माझे कितीतरी इंजिनिअरिंग मित्र आहेत जे फायनान्समध्ये केलंय, त्यांनी त्यानंतर फायनान्स सेक्टरमध्ये घेतात किंवा इंजिनिअरिंग कंपनीचा फायनान्स मॅनेज करतात किंवा मार्केटिंगमध्ये केलंय. सो दे आर ऍक्च्युअली सेलिंग द प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड ऑन डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स. मी कॉमर्स स्टुडंट आहे, विच स्ट्रीम आय कॅन टेक, एनी स्ट्रीम यू कॅन टेक. कॉमर्स अगेन आय एम टेलिंग यू, MBAचं पहिलं वर्ष जवळजवळ कॉमन असतं. त्याच्यामध्ये यू कॅन ऍक्च्युअली डिसाईड ऑन व्हॉट काइंड ऑफ अ स्पेशलायझेशन यू कॅन डू. कितीतरी ठिकाणी ड्युअल स्पेशलायझेशन आहे, HNIMR ला आहे का नाही हे मला माहित नाही. बट विथ दिस answering all these points which are there, I will hand it over to Ramdas madam if she wants to add something from the education point of view, because she's been dealing with this education for 35 years. Surya ma'am, would you like to add? Yeah. So talking about PGDM and MBA, as Dr. Shantanu Deshpande just mentioned, that it is the matter of nomenclature, one first feature. Second point is, I would like to point to you the main difference. That is, MBA is affiliated by the university, and PGDMs are usually autonomous. But we have PGDMs being offered by IIMs also. They have their own curriculum, whereas MBA has a fixed curriculum dictated by the university. But more important is the experience which one gets from the degree, and rather than it is a portraying of one's changed personality after MBA, rather than going on that name nomenclature. But definitely the university stamp is there for MBA, and PGDMs also have their own equal standing. But we are guided by the Savitribai Phule Pune University. That's the only point I wanted to express. Thank you, Suvarna. You can take over. येस, थँक्यू मॅडम. बरेचसे प्रश्न, कुठलं स्पेशलायझेशन घेऊ, बिझनेस अनालिटिक्स चालेल का, इंटरनॅशनल बिझनेस मॅनेजमेंट चालेल का. मी लाईव्ह चॅटमध्ये आमच्या वेबसाईटची URL टाकलेली आहे. जसं शंतनू सरांनी मेन्शन केलं की यू फर्स्ट एक्सप्लोर युअर सेल्फ. MBA इज अ जर्नी. सो यू स्टार्ट दॅट जर्नी. In first semester, you will get to know what is your passion, what is your liking. We provide you the sessions as a guidance and mentoring sessions, wherein you will be, your queries will be addressed regarding specialization. With the help of experts, we help you to take your own decision. Okay, so we are there as a facilitator all the time, helping you, guiding you, mentoring you. So just don't worry about it. But what is most important is you have to give CET if you want to, get admission for MBA. And right now the online registrations of CET are going on. The process is of government of Maharashtra, and you will have to appear for this CET. You will have to clear the CET. The last date for applying for the CET examination is 17th of July 2021. So before that you will have to visit MHCET. Let me share with you the screen that will give you more clarity about the same.
So you will be able to see the website, that is MAHACET, MAHACET, Maharashtra CET.org. I hope you are able to see that. The technical team is working out to make it visible. So herein you will see the option about MBA, and when you will click over there in the MBA option, you will get to know about all the details, how you can apply, and so on. Okay, so please ensure that if you are interested to do the MBA degree, give this CET. Then very important thing is giving. I mean, applying is not sufficient. You will have to prepare yourself for the CET. So we at HNIMR take care. That is pre, during, and post. So pre MBA also you need certain guidance, support, help, and we are there. And during this pandemic, we are coming with the online sessions. So let me share with you that we are coming up with one online workshop, the excellent workshop for the guidance, that is about free online MBA CET workshop. So different experts would be helping you out how to prepare for MBA CET, and that would be hands-on exercise. The experts will help you the logical reasoning, English, mathematics related questions that appear in the CET examination, how to solve them, how you should prepare yourself so that you can score good marks in that particular CET. And regularly you will have to visit our website www.hnimr.org and mahacet.org to know the updates. See, we should understand, because of this pandemic and etc., the guidelines are keep on changing. Still we are not sure when the on campus things would start happening. So be to remain updated, we have to check the websites regularly, and you will have to verify what you are checking, is it the current guideline or not, because that is very much necessary. But you have our phone number available. So anytime you can write to us at mbaadmissions@hnimr.edu.in, or you can call us on the number 0205475977 or 4870 last four digits. These numbers are available under contact us on our website. So whenever you wish, feel free, contact us, know more about. If you have any queries regarding how to apply for CET, you can talk to us. We will help you even for the registration process. We will help you to prepare through this CET workshop. Even it could be the thing that we will be having continuous series of such workshops based on the schedules that will be declared by government time to time. So I can you know at the end I could say that, see, you should be in the hands of trustworthy people. And I think Maharshi Karve Stri Shikshan Sanstha, having the background of 125 years, and especially in the domain of empowerment of women through education, so we try to make girls self-reliant. Okay, we would like to be their support as a mentors and as a facilitator, but we would love them to be self-reliant. So wherever they will go in the world, in whatever corner, they should be so much confident about themselves that they will be ready to face any challenge or any situation. And as mentioned by all the experts today, change is inevitable and constant. So you will be able to make yourself ready for any change. So comfort zone won't be your concern. You will also be in the effort zone when you will be connected with HNIMR. So I welcome everyone here, invite you all whenever possible. As per the guidelines of COVID-19, you can come on the campus, you can see our campus, whatever we are saying, whatever we are showing on the website, see, is it really available over there or not? Because we would say you also verify, validate us. And we are sure, like Srushti took admission at MBA, and many girls at MBA, that they came on the campus with the parents, they checked everything, whatever infrastructure we said, is it really available or not, and then they took their decisions. And that is what we always propose, that you take your own decision. What we are saying, yes, 100% it is like that, but you come, you talk to us, you find it us whether we are really appropriate for you or not. And I'm sure that your journey at HNIMR is going to be excellent journey, because we
at HNIMR, being a part of MKSSS family, believe in everything is the journey of excellence. And you will certainly enjoy that journey of MBA with our institute, HNIMR. So again, I request that please visit our website. ह्या सगळं करताना मला मनापासून आभार मानायचे ते महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबचे, की त्यांच्या बरोबर इन असोसिएशन विथ देम वी कुड हॅव सच अ नाईस वेबिनार अँड इट वॉज रिअली चेंज मेकिंग थिंग फॉर अस ऑल्सो. सो हे असं वेगळं करताना आम्हालाही आनंद वाटतो आणि हा चेंज आम्ही आमच्या कृतीतून दाखवला की येस वी आर केपेबल फॉर मेकिंग चेंज मेकर्स, राईट. सो मी त्यांचे आभार मानते, शंतनू सरांचे मनापासून आभार मानते की त्यांनी खूप छान मार्गदर्शन केलं. डॉक्टर सूर्या रामदास, त्यांचा अनुभव आपल्याला इतका उपयोगी पडू शकतो की ऍडमिशन घेताना पालकांचे जे प्रश्न असतात ना, सगळ्या प्रॅक्टिकल जॉब आणि ह्या गोष्टी तर आहेत, पण 2 वर्ष जिथे तुम्हाला घालवायचे आहेत, तर येस सूर्या मॅम विल ऑल्सो बी अवेलेबल अगेन वेन यू विल टॉक टू अस. आणि सूर्या मॅडमचे खूप आभार की त्यांनी थोडक्यात पण खूप छान माहिती मांडली. सृष्टी, तुझ्या सगळ्या गडबडीच्या शेड्यूलमध्ये तू वेळ काढलास, तू आलीस, कारण जेव्हा तुम्ही बिझनेसमध्ये असता यू आर एंगेज 24/7 अँड यू आर परस्युइंग युअर PhD ॲज वेल विथ अवर सेंटर. आणि त्या सगळ्या तुझ्या रिसर्चच्या कामातून आणि याच्यातून तू वेळ काढलास. सो आय रिअली थँक यू. ऑल माय टीम मेंबर्स ॲट HNIMR की ज्यांच्यामुळे हे शक्य झालं. डॉक्टर अशोक पवार, डॉक्टर सोनाली परचुरे, डॉक्टर मिहिका कुलकर्णी अँड ऑल फॅकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, सगळ्यांच्या मदतीमुळे इट इज अ टीम एफर्ट. हा वेबिनार खूप छान होऊ शकला आणि या सगळ्याला आम्हाला छान गायडन्स मिळत असतो तो आमच्या मॅनेजमेंटचा. आमचे LMC चेअरमन डॉक्टर किशोर देसरडा, विद्याताई कुलकर्णी ज्या आमच्या LMC मेंबर आहेत आणि व्हाईस चेअरमन आहेत आमच्या संस्थेच्या, या सगळ्यांचं मार्गदर्शन ज्याच्यामुळे आम्ही अशा नवीन नवीन कल्पना घेऊन येतो, सगळ्यांसमोर मांडू शकतो, त्यांचेही मनापासून आभार. जे सहभागी झालेले आहेत त्या सगळ्या स्टुडंट्सचे, प्रॉस्पेक्टिव्ह स्टुडंट्स लुकिंग फॉर MBA, त्या सगळ्यांचेही मी अगदी मनापासून आभार मानते. आणि पुन्हा एकदा आमची वेबसाईट www.hnimr.org याला तुम्ही विजिट करा, पुढची माहिती घ्या, आमच्याशी संपर्क करा. आणि इथे मी आता असं जाहीर निवेदन करते की आजचा आपला हा कार्यक्रम संपलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. सी यू. थँक्यू. थँक्यू.